Welcome back to today's session. If you have a textbook, it's well and good material. You can just go to the material, and that is at page number. Yeah, I will just check 360 at feminist criticism. So, feminist criticism is about the problems of the women, especially in literature. We are focusing on literature, and as well as the other political and social issues. One is related to voting, and other is related to the women rights. So we all discuss all these points in today's class. So in exam point of view, feminist criticism is very important. We frequently get questions from this area, and more number of questions also. Entire criticism. In entire criticism, new criticism is one of the important areas, and deconstruction, as well as this feminist criticism, and cultural studies, that is in tomorrow's class we will discuss. And we have another topic like post-colonial criticism. These 4 or 5 criticisms are very important. So let us begin with the definitions of women given by various philosophers. So this is these definitions clearly says that women are inferior. So that's why there is a protest on the women issues, and that's why we have this feminist criticism. Yeah, coming back to the question, Aristotle said that women or female is a female by virtue because they lack certain qualities. Because this is a definition given by in his theory of virtues. Theory of virtues is Aristotle's theory. అందులో ఏమంటాడంటే విమెన్కి కొన్ని వర్చ్యూస్ ఉండవు, దే ల్యాక్ సమ్ క్వాలిటీస్ అని చెప్తాడు ఆయన. అండ్ మెన్ ఆల్వేస్ నీడ్ ఫ్రీడమ్ అండ్ పొలిటికల్ లైఫ్, అండ్ విమెన్ నీడ్ ఒబీడియన్స్ అండ్ సైలెన్స్ అని చెప్తాడు ఆయన. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇనిషియల్ ఆర్ ఏన్షియంట్ క్రిటిసిజం ఆన్ విమెన్. Then according to Genesis also, even in Bible, the God was created, the God created Adam, and Eve is created from a supernumerary bone of Adam. Extra bone. Supernumerary means extra bone. From the bone of Adam, Eve is created. And we all know Adam and Eve are the first female and male characters in the, according to Bible. So even there is a difference. So you can find that. And same Thomas Aquinas, he calls famously a famous quotation like women is an imperfect man అంటాడు. Women is a imperfect man. So this is also criticism on women. And Immanuel Kant, మనకి ఈయన రొమాంటిసిజంలో వస్తాడు, ప్రీకార్సర్స్ టు రొమాంటిసిజం. ఈయన ఏమంటాడంటే విమెన్ ఆర్ అన్ఫిట్ ఫర్ పబ్లిక్ లైఫ్ అంటాడు. So these are all criticisms against bitty criticisms, or we can say bitter criticisms. So against women. And even in before the Mendel, we all know Mendel is a one who discovered the genes, chromosome systems and all. So here pre-Mendelian days, because before the Mendel's invention of this and the X and Y chromosomes atla cheppadu kada. So they generally treated sperm as a active seed and ovum as a passively waiting one. So according to pre-Mendelian days, the sperm is active, ovum is not active. But Mary Ellman, the one feminist, she questioned that, she rebelled against this theory, and she says that ovum is dynamic, sperm is sheep like. So this is one concept against that pre-Mendelian days. And other critics like Rousseau said women do not need education. So we have a famous work, Emily by Rousseau. So అందులో అతను చెప్తాడు women do not need education అంటాడు. ఫ్రాయిడ్, సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ ఇంకా ఏమంటాడంటే విమెన్ ఈజ్ ఎ క్యాస్ట్రేటెడ్ మ్యాన్. క్యాస్ట్రేటెడ్ అంటే కటింగ్, క్యాస్ట్రేషన్. సో హీ సేస్ విమెన్ హ్యాస్ ఎ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ పెనిస్ ఎన్వీ. ఆయన సైకో అనలిస్ట్ అండి, సైకో అనలిటికల్ థియరీ ఉంటుంది. పెనిస్ ఈజ్ ఎ మేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్. సో ఏమంటారంటే విమెన్, బేబీ గర్ల్ అబ్జర్వ్స్ ద ఫీమేల్ మేల్ reproductive part and says
she doesn't have this penis, so that's why she feels inferior to the men anamata. So just a second, somebody has posted a question, whether the class has started or not. I'm just answering the question and we'll come back to you. So penis envy is a theory that is women feels women feel that they do not have penis, so that's why they feel inferior. But Lacan, there is another psychologist, Lacan, Lacan, we will discuss in psychoanalytical feminism. So she rebelled against this theory. This theory is a false. According to her, this theory is a false one. So like other philosophers, Aristotle, these all consider that women is a inferior one. Women is unfit for public life. Women do not need education. Women is an imperfect man. So all these are bitter criticisms on feminism. So before we go to this topic, what is feminism? First of all, feminism means an organized movement for women's rights. Simply, it's an organized movement for women's rights, women's political, economical, social, even in the literary rights. So they are not allowed to write the male in the male dominated society. So that's why we have a room of one's own ఉంటుంది మనకు. Room of one's own by Virginia Woolf చెప్తుంది ఆమె. Women need 500 pounds a year and a room of one's own to write. విమెన్ కనుక రైటర్స్గా మారాలంటే ఇవి రెండు కంపల్సరీ అంటుంది ఆమె. 500 pounds ఇయర్ ఉండాలి వాళ్ళకి డబ్బులు ఖర్చులకి. రెండోది ఒక రూమ్ ప్రైవసీ ఉండాలి. ఎందుకంటే దెర్ ఈస్ అ హిస్టారికల్ ఫ్యాక్ట్, దిస్ వర్జీనియా వుల్ఫ్ వెన్ షీ ఈజ్ రైటింగ్ సంథింగ్, ఎవరైనా వచ్చి ఆ రూమ్లోకి ఎంటర్ అయ్యారంటే ఇమీడియట్గా షీ ఏం చేస్తుందంటే షీ హైడ్స్ దట్ రైటింగ్ అండర్ ద పిల్లో ఆర్ అండర్ ద బెడ్ అనమాట. ఎందుకంటే షీ హాజ్ అఫ్రేడ్ ఆఫ్ రైటింగ్. ద సొసైటీ వాళ్ళకి భయపడేది రాయడానికి. సో దట్ వాజ్ అ సిచ్యువేషన్ ఇన్ ద ఓల్డెన్ డేస్. సో అందుకని ఇక్కడ ఫెమినిజం అనేది ఇట్స్ అ మూమెంట్ ఫర్ ద విమెన్స్ రైట్స్ అనమాట. పొలిటికల్, ఎకనామికల్, సోషల్, ఈవెన్ ఫర్ రైట్ ఫర్ ఓటింగ్ అనమాట. సో ఇంగ్లాండ్లో ఓటింగ్ రైట్ కూడా అంత ఈజీగా రాలేదు. హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ స్ట్రగుల్ తర్వాత వచ్చింది. వీఆర్ వెరీ ఫార్చునేట్ దట్ వీ హ్యావ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఇన్ 1947లో మనకి స్వాతంత్రం రాగానే అందరికీ ఓటు హక్కు వచ్చింది ఇండియాలో. సో వెన్ వీ కంపేర్ టు ఇంగ్లాండ్, ఇట్స్ వెరీ డిఫరెంట్. ఇంగ్లాండ్లో ఫస్ట్ ఓటింగ్ హక్కు ఎవరికి ఉందంటే ఓన్లీ ఫర్ ద ఎలైట్ పీపుల్, సొసైటీ రిచ్ ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే, అది కూడా మేల్ వాళ్ళకే ఉండేది. ఆ తర్వాత ఇట్ వాజ్ ఎక్స్టెండెడ్ ఫర్ వర్కింగ్ మెన్, ఉద్యోగస్తులకి. ఆ తర్వాత ఫర్ ఆల్ మెన్, ఫైనల్గా ఫర్ ద విమెన్ ఇన్ 1928. సో దే గాట్ ఓటింగ్ రైట్స్ ఇన్ 1928. సి ఇన్ 16th century దే స్టార్టెడ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఇన్ ఇండియా. సో 17th, 18th, 19th century ఎండ్ అండ్ మిడిల్ ఆఫ్ ద 19th century, 20th century వరకు కూడా, 1928 అంటే 20th century. సో 20th century వరకు కూడా వాళ్ళ దేశంలో వాళ్ళకి విమెన్కి ఓటు హక్కు ఇవ్వలేదు వాళ్ళు. సో దిస్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్ ఇన్ ఫెమినిజం. దట్స్ వై దిస్ ఫెమినిస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ విమెన్ రైట్స్ అనమాట. సో ద ఎంటైర్ టాపిక్ ఈజ్ అబౌట్ విమెన్ రైట్స్ అండ్ విమెన్స్ క్వశ్చన్స్ అబౌట్ ద లిటరేచర్. సో ఇక్కడ మనకి వెరీ ఇంపార్టెంట్లీ ద వర్డ్ ఫెమినిజం ఎక్కడ నుంచి వచ్చిందంటే ద ఫ్రెంచ్ వర్డ్ ఫెమినిజం, that is by Charles Fourier. Very important point, you have to underline this. Feminism is a word coined by Charles Fourier. That is very very enough. ఇంకా అక్కర్లేదు మనకి ఎక్కువ డిస్కషన్. అండ్ నెక్స్ట్ లీసా టర్టిల్ ఈజ్ అ ఫెమినిస్ట్. షీ సేస్ దట్ వాట్ ఈస్ ఫెమినిస్ట్ థియరీ? ఫెమినిస్ట్ థియరీ ఈజ్ నాట్ న్యూ. ఇట్స్ ఆస్కింగ్ ద న్యూ క్వశ్చన్స్ అబౌట్ ద ఓల్డ్ టెక్స్ట్. The questions are new, that's it. So about the old text, because the old texts are always shows as women as inferior. It talks about patriarchal society. But Lisa Tuttle says this is about asking new questions from the feminist point of view. That's it. That is feminism. And we all know Virginia Woolf says that patriarchy, the feminism is a protest of ప్యాట్రియార్కీ, సింపుల్గా రూల్ ఆఫ్ ఫాదర్కి. మ్యాట్రియార్కీ అంటే మదర్ యొక్క రూలింగ్ అనమాట. అండ్ దెర్ ఆర్ సెవరల్ కాన్సెప్ట్స్. కొన్ని ఫెమినిజమ్స్ ఏమో బయాలజికల్ మోడ్, ద ఎంఫసిస్ ఆన్ బాడీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎ క్రీచర్, మన గైనోక్రిటిసిజం ఉంటుంది.
తర్వాత లింగ్విస్టిక్ మోడల్, దే ఫోకస్ ఆన్ లింగ్విస్టిక్, లాంగ్వేజ్ మీద ఫోకస్ చేస్తారు. సమ్ క్రిటిక్స్ ఫోకస్ ఆన్ కల్చర్. సో ఇట్లా రకరకాల మూమెంట్స్ మనకు ఉన్నాయి, అవన్నీ మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఈరోజు. సో కమింగ్ టు ద కీ టర్మ్స్ ఆఫ్ లిటరేచర్ ఫెమినిజం, ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ ఈజ్ patriarchal binary thought. So what is meant by binary thought? Binary opposition, yesterday we discussed it, in the previous class. Binary thought, binary opposition. So there are a combination of words, janta padalaga untayi. So according to these feminists, what do they believe is one word is always superior to the other word in the list. For example, if you take male and female, the male is a superior one, the other is a inferior one. So that's why binary thought, patriarchal binary thought is about the oppression, the superiority of one word on the other word. So this is the concept of Helen Sixes. You have to remember this name, the patriarchal binary thought. It's very simple, మనం డిస్కస్ చేద్దాం మళ్ళీ క్లాస్లో. patriarchal binary thought అనేది ఎవరిదంటే హెలెన్ సిక్సెస్ యొక్క కాన్సెప్ట్. అండ్ దెర్ ఈస్ అనదర్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ ఆండ్రోగైనీ. మనకు వర్జీనియా వూల్ఫ్ యొక్క ఏ రూమ్ ఆఫ్ వన్స్ ఓన్లో ఈ కాన్సెప్ట్ ఉంటుందండి. ఆండ్రోగైనీ, ఆండ్రో మీన్స్ మేల్, గైనకాలజీ మీన్స్ ఫీమేల్. ఆండ్రోగైనీ మీన్స్ అంటే రెండు, విత్ బోత్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ అండర్స్టాండింగ్ షుడ్ బి దేర్. సో బ్యాలెన్స్డ్ రైటింగ్ అనమాట, దట్ ఈస్ కోలరిడ్జ్ టర్మ్ అది. సో అది వర్జీనియా వూల్ఫ్ తన ఎస్సే ఫేమస్ ఎస్సే ఏ రూమ్ ఆఫ్ వన్స్ ఓన్లో యూజ్ చేస్తుంది. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అండి ఇది, మనకు సెక్స్ అండ్ జెండర్. సో ద ఎంటైర్ ఫెమినిజం రివాల్వ్స్ అరౌండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. సో వీ హ్యావ్ టూ డిఫరెంట్ టర్మ్స్ హియర్, బట్ we generally use these two terms as similar one, but according to feminists they are different. Sex is biologically determined by their reproductive organs, whereas gender is socially constructed by the masculine or feminine. So the gender is different and sex is different according to the feminism, because this sex is not a problem to do anything. So anyone can do anything. So we have pilots, we have politicians, we have women scientists, we have n number of women in n number of fields. So this sex is not a oppression for them. So what is the main oppression for them is gender, the social norms, the social constructions, the problems with the society, the problems with the family, and how they look into is very important. And gynocriticism is another term coined by Ellen Showalter. These two are very important అండి. ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా నేను, patriarchal binary thought ఒక టర్ము by Ellen Sixes, and gynocriticism by Ellen Showalter in her essay Towards Feminist Poetics. మనం డిస్కస్ చేద్దాం పాయింట్స్ మళ్ళీ కూడా. సో ఆమె రాసిన ఫేమస్ వర్క్ ఉంటుంది, ఏ లిటరేచర్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్ కూడా ఉంటుందండి. దీనిలో షీ కాయిన్డ్ 3 different phases ఆఫ్ ఫెమినిజం. అందులో ఫెమినైన్ ఫేజ్, ఫెమినిస్ట్ ఫేజ్ అండ్ ఫీమేల్ ఫేజ్ అని 3 phases ఉంటాయి. సో దట్ ఈజ్ అబౌట్ విమెన్స్ రైటింగ్, నాట్ విమెన్స్ మూమెంట్స్, అంటే విమెన్ రైటింగ్ గురించి 3 phases చెప్తుంది. అండ్ వీ హ్యావ్ 3 different phases ఆల్సో. మళ్ళీ మనకు అది ఫెమినిజం ఫేసెస్ వేరుంటాయి, అది ఈ 3 ఏంటంటే రైటింగ్ ఫేజెస్. దీస్ 3 ఆర్ ద విమెన్ రైటింగ్ ఫేజెస్ ఇన్ 19th century. సో 19th century నావలిస్టులు అందరినీ స్టడీ చేసి ఆమె ఒక 3 phases చెప్తుంది. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనేది. తర్వాత ఫాల్లోసెంట్రిక్, వి ఆల్ నో ఫాల్లోసెంట్రిక్ అంటే టర్మ్ కాయిన్ ఫ్రమ్ ఫాల్లస్. ఫాల్లస్ మీన్స్ పెనిస్, దట్ ఈస్ మేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్. సో దట్ ఈస్ సింప్లీ ఫాల్లోసెంట్రిక్ మీన్స్ మేల్ సెంటర్డ్, నథింగ్, డోంట్ వరీ అబౌట్ దిస్ వన్. ఫాల్లోసెంట్రిక్ అంటే మేల్ సెంటర్డ్ కల్చర్, అంటే ద ప్రయారిటీ ఫర్ ద మేల్ ఈజ్ మోర్ ఇన్ ద సొసైటీ అనేది ఫాల్లోసెంట్రిక్ అనమాట. సో గాయత్రి స్పైవాక్స్ ఏమంటుందంటే there should be always a balance, a negotiation between the feminism and phallocentrism, as well as phallocentrism must negotiate with the feminism. So there should be a balance of these two అంటది. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ వచ్చి ఫాల్లగోసెంట్రిజం అండి. ఇక్కడ 2 terms ఇంపార్టెంట్. ఫాల్లస్ మీన్స్ అ మేల్ సెంటర్డ్, లోగో మీన్స్ వర్డ్ సెంటర్డ్.
మనం చెప్పుకునే లోగో సెంట్రిజం అంటే వెస్టర్న్ ఫిలాసఫీ ఈజ్ ఆల్వేస్ లోగో సెంట్రిక్, వర్డ్ సెంటర్డ్. సో ఇక్కడ సింపుల్గా చెప్పాలంటే మేల్ లాంగ్వేజ్ సెంటర్డ్ అనమాట. ఫాల్లస్ ప్లస్ లోగో సెంట్రిక్, దట్ మీన్స్ మేల్ సెంటర్డ్ అండ్ లాంగ్వేజ్ సెంటర్డ్, దట్ మీన్స్ ద మేల్ లాంగ్వేజ్ సెంటర్డ్. సో ఎంటైర్ క్రిటిసిజం ఈజ్ ఎందుకు ఫెమినిస్ట్ వీళ్ళు రివోల్ట్ చేశారు అంటే బికాస్ ఇన్ రైటింగ్స్, ఈవెన్ ఇన్ రైటింగ్ there is a domination of women, men on the women. So this term is coined by Jacques Derrida andi. That's more than enough to learn. And next important term, very important term, écriture féminine. Écriture అంటే ఫ్రెంచ్ వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది పక్కన రాసుకోండి కావాలంటే. Écriture means writing. Écriture అంటే ఏంటో వర్డ్ కాదండి. Écriture means writing in French. ఫ్రెంచ్ భాషలో écriture అంటే రైటింగ్. సో ఎక్రీచర్ ఫెమినైన్ అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ? ఫెమినైన్ రైటింగ్ అంటే రైటింగ్స్ బై విమెన్. రైటింగ్స్ బై విమెన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎక్రీచర్ ఫెమినైన్. సింపుల్ వర్డ్ ఇది. దిస్ ఈజ్ కాయిన్డ్ బై హెలెన్ సిక్సర్స్ ఇన్ హర్ లాఫ్ ఆఫ్ మెడ్యూజా అనే ఒక ఫేమస్ వర్క్లో కాయిన్ చేస్తుంది. అంటే ఆమె ఏమంటుందంటే విమెన్ షుడ్ బికమ్ ద రైటర్స్, విమెన్ షుడ్ రైట్ ఫ్రమ్ దర్ ఓన్ లాంగ్వేజ్ బాడీస్. సో ఆమె చెప్తుంది, వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది. తర్వాత డబుల్ షిఫ్ట్, ఇది అవసరం లేదు మన టర్మ్. విమెనిజం ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ అండి. విమెనిజం అండ్ బ్లాక్ ఫెమినిజం. సో విమెనిజంనే ఇంకొక మీనింగ్ ఏంటంటే బ్లాక్ ఫెమినిజం. విమెనిజం ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ బ్లాక్ ఫెమినిజం. సో దిస్ టర్మ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ coined by Alice Walker in her famous work Coming Apart. So Coming Apart is a short story. దాంట్లో ఆమె విమెనిజం అనే టర్మ్ కాయిన్ చేస్తుంది. ఫెమినిజం అంటే బ్లాక్ ఫెమినిజం అనమాట. యాక్చువల్గా దెర్ ఈజ్ అనదర్ ఫేమస్ వర్క్ బై అలైస్ వాకర్, దట్ ఈస్ కలర్ పర్పుల్ అని ఒక బుక్ ఉంటుంది. కలర్ పర్పుల్ ఈజ్ ఎ బుక్ విచ్ ఈజ్ ఏ ఎపిస్టోలరీ నావెల్. ఎపిస్టోలరీ నావెల్ గుర్తుపెట్టుకోండి. కలర్ పర్పుల్ పక్కన రాసుకోండి కావాలంటే. అలైస్ వాకర్ యొక్క ఫేమస్ వర్క్ ఏంటంటే కలర్ పర్పుల్. దానిలో ఫేమస్ డైలాగ్ ఉంటుంది, వీ విల్ డిస్కస్ దట్ ఆల్సో ఇన్ ద క్లాస్. వెరీ ఫేమస్ కొటేషన్ ఉంటుంది, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కొటేషన్ అది. తర్వాత మనకి ఈ ఫెమినిజం యొక్క మూమెంట్ యొక్క క్రిటిసిజంలో మనకు ఒక 3 వేవ్స్గా తీసుకోవచ్చు. సమ్ టైమ్స్ దెర్ ఈస్ అ 4th వేవ్ ఆల్సో, బట్ దీస్ 3 వేవ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. సో ఫస్ట్ వేవ్ ఏంటంటే దే ఇన్స్పైర్డ్ ఫ్రమ్ ద ఫ్రెంచ్ రివల్యూషన్ అండి. ఫ్రెంచ్ రివల్యూషన్ 1718 నుంచి ఇన్స్పైర్ అవుతారు. సో దే ఫోకస్డ్ ఓన్లీ ఆన్ సఫ్రజెట్. సఫ్రజెట్ అంటే ఏంటంటే సఫ్రేజ్. సఫ్రేజ్ మీన్స్ ఓటింగ్. సో దే మెయిన్లీ ఫోకస్డ్ ఆన్ ఓటింగ్. ఇందాక చెప్పాను మీకు, women in England got voting in 1928. సో చాలా లేట్గా ఇచ్చారు వాళ్ళకి అక్కడ ఓట్ హక్కు. సో ఈవెన్ మెన్ వర్ నాట్ అలౌడ్ టు ఓట్, ఆల్ మెన్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్. సో ఓన్లీ ఓటింగ్ ఈజ్ అలౌడ్ ఓన్లీ ఫర్ ద రిచ్ పీపుల్, ఎలైట్ పీపుల్ ఇనిషియల్లీ. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ వేవ్లో మెయిన్గా ఏంటంటే దే ఆర్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆన్ మెయిన్లీ ఆన్ ఓటింగ్ ఫర్ ద విమెన్ రైట్స్. ఇది 1928లో అచీవ్ చేస్తారు దీన్ని. సో ఇక్కడ మెయిన్గా కొంతమంది ప్రీకర్సర్స్ ఉన్నారు మనకు. ప్రీకర్సర్స్ ఆర్ వీ కెన్ సే ఏన్షియంట్ క్రిటిక్స్ అనుకోండి ఒక రకంగా. ఆర్ ద బిగినర్స్. దే ఆర్ అఫ్రాబెన్, యానే బ్రాడ్ స్ట్రీట్, ఇంపార్టెంట్లీ వూల్స్టోన్ క్రాఫ్ట్. ఈ పదాలు గుర్తుపెట్టుకోండి, మేరీ వూల్స్టోన్ క్రాఫ్ట్. సో వీళ్ళంతా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇందులో ఒక సైమన్ డి బీవియర్ ఏమంటుందంటే, according to Simon Beaver, Christina de Pizan in 1400 century is the first lady to take up her pen in the defense of sex. So she is the first lady, or the first, we can say first feminist, we can say. So this is the first wave andi. First wave lo mainly focused on writing women for voting anamata. And second wave is inspired from 1960s వరల్డ్ వార్స్ అండి. వరల్డ్ వార్స్ 2 నుంచి వస్తుంది. దీనిలో దే ఫోకస్డ్ ఆన్ లిబరేషన్ మూమెంట్ అండి, విమెన్ యొక్క లిబరేషన్, ఎస్పెషల్లీ ఆన్ గైనో క్రిటిసిజం. గైనకాలజీ మీన్స్ వీ ఆల్ నో దట్ విమెన్స్ బాడీ. సో ఇక్కడ గైనో క్రిటిసిజం ఈజ్ దే ఫోకస్డ్ ఆన్ విమెన్ బాడీస్, విమెన్ ఇష్యూస్, విమెన్ ప్రాబ్లమ్స్, ఎస్పెషల్లీ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్, ఎస్పెషల్లీ మారిటల్ రేప్స్, సెక్సువల్ లీగల్ ఇష్యూస్, అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ దేర్ సేఫ్టీ అట్ వర్క్ ప్లేస్, ఆల్ దీస్ ఇష్యూస్ అనమాట. అందుకనే రిప్రొడక్టివ్ రైట్స్ ఇంకా. సో దే స్టార్టెడ్ ఫైటింగ్ ఫర్ దేర్ బాడీస్. వి సింప్లీ సే
they started fighting for their bodies. So in the first stage they started fighting for the voting. So here the very important text is Ellen Showalter's text, that is A Literature of Their Own. And there is another important text, we all know that this Atwood's work, Edible Women. This was part of syllabus 1969. సో మనకు సెకండ్ వేవ్ స్టార్ట్ అయింది కూడా 1960స్లో స్టార్ట్ అవుతుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. 1960s అండ్ 1969. దెర్ ఆర్ అదర్ బుక్స్ ఆల్సో, దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బుక్స్. మనం ఈ వర్డ్స్ అని మీరు మెమరైజ్ చేయాల్సింది తప్పదు. వన్ ఈజ్ ఫెమినైన్ మిస్టిక్, 1963 బుక్ బై బెట్టీ ఫ్రీడన్. ఈమె యుఎస్ రైటర్. ఈమె సెకండ్ వేవ్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇచ్చినటువంటి బుక్ అనమాట, ఫెమినైన్ మిస్టిక్. తర్వాత అట్వుడ్స్ ఎడిబుల్ విమెన్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. అండ్ మేరీ ఎల్మాన్స్ థింకింగ్ అబౌట్ విమెన్. అండ్ కేట్ మిల్లెట్స్ యొక్క సెక్సువల్ పాలిటిక్స్. అండ్ జెర్మియర్ గ్రీస్ ద ఫిమేల్ ఎన్యూజ్. సో ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ వర్క్స్ అండి. సో ఇక్కడ మనకి మెయిన్ కాన్సెప్ట్ తీసుకుంటే ఏంటంటే దే స్టార్టెడ్ ఎజిటేషన్ ఫర్ దేర్ బాడీస్, ఫర్ దేర్ ప్రొటెక్షన్. హియర్ దేర్ స్లోగన్ ఫర్ ద ఫైటింగ్ ఈజ్ పర్సనల్ ఈజ్ పొలిటికల్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇట్ ఈస్ ఎస్సే బై కరోల్ హానిష్. యాక్చువల్గా ఈ కరోల్ హానిష్ ఎస్సే నుంచి ఒక ఫ్రేజ్ తీసుకుంటారు, ఒక లైన్ తీసుకుంటారు. ఆ లైనే వీళ్ళకి ఒక స్లోగన్ లాగా ఉంటుంది ఈ సెకండ్ వేవ్లో. ఏంటంటే పర్సనల్ ఈజ్ పొలిటికల్. వాట్ ఈజ్ పర్సనల్ ఈజ్ పొలిటికల్? దట్ మీన్స్ విమెన్ ఆర్ అన్హ్యాపీ విత్ ద రోల్స్ ఆఫ్ హౌస్ వైఫ్స్ అనమాట, ఆర్ మదర్స్ ఎట్ హోమ్స్. సో దే వాంటెడ్ టు focus on the issues which they face in personal life. So they want to politicize the personal problems, simply the personal problems of the women to be politicized, to be taken care by the governments. So like indaka cheppinattuga safety at the workplace kavachu, domestic violence kavachu, marital rapes kavachu, sexual legal issues kavachu, ivanni kuda పర్సనల్ ఇష్యూస్ అయినప్పటికీ సో ఇది పర్సనల్గా కాకుండా సొసైటీ షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దిస్. సో అందుకనే దే వాంటెడ్ టు గెట్ ద అటెన్షన్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్స్ అనమాట. అందుకనే ఇక్కడ కరోల్ హాన్స్ యొక్క ఫేమస్ ఫ్రేజ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సెకండ్ వేవ్లో పర్సనల్ ఈజ్ పొలిటికల్ ఆర్ వీ కెన్ సే ప్రైవేట్ ఈజ్ పొలిటికల్. సో దిస్ ఈజ్ అ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ స్లోగన్ ఆఫ్ దిస్ ఏజ్. అండ్ దెర్ ఆర్ టూ మోర్ ఇంపార్టెంట్ వర్క్స్. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. వీ విల్ డిస్కస్ ఇట్ ఎలాబొరేటివ్లీ. ద మ్యాడ్ విమెన్ ఇన్ అటిక్. ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా ఈ బుక్? జస్ట్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్. సో ద మ్యాడ్ విమెన్ ఇన్ అటిక్ ఈజ్ ఏ ప్రీక్వెల్ టు, ప్రీక్వెల్ నాట్ సీక్వెల్. ప్రీక్వెల్ అంటే సెకండ్ పార్ట్ ముందు వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ పార్ట్ తర్వాత వస్తుంది అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఇది ఫస్ట్ పార్ట్ అనుకోండి ఒక రకంగా. సో ఇట్స్ ఎ ప్రీక్వెల్ టు విచ్ విమెన్ రైటర్, నావెల్ ఆఫ్ విచ్ విమెన్ రైటర్. ఆ నావెల్ పేరు చెప్పండి, ఆ విమెన్ పేరు చెప్పండి నాకు. So which British novelist? So mad women in the attic. There is a mad woman in the story. ఆ స్టోరీలో మీకు మ్యాడ్ విమెన్ ఉంటుంది. వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టోరీ. ఎనీ ఐడియా? మ్యాడ్ విమెన్ ఇన్ అటిక్ ఈజ్ అ ప్రీక్వెల్. We will discuss it, don't worry. So I'm waiting for your responses. Mad women in attic. So this is a sequel, sorry, sequel కాదు, prequel to any answer? So I'm waiting. So Sandra Gilbert is the answer. Sandra and Susan Gilbert is the writers. Okay, I'm not talking about the writers here. Sandra and Susan are the writers. Okay, but it is a prequel. Very important work అండి ఇది. ఎవరైనా చెప్పగలరా? బ్రాంటీ సిస్టర్ రాశారు. ఎగ్జాక్ట్లీ కర్మశ్రీ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ. చార్లెస్ బ్రాంటీ రాసినటువంటి జేన్ ఐరీ అనే నావెల్ ఉంటుంది. జేన్ ఐరీ, ఆ నావెల్కి ఇది ప్రీక్వెల్ అనమాట. సో ఇక్కడ ఆ జేన్ ఐరీ నావెల్లో ఒక మ్యాడ్ విమెన్ ఉంటుంది. సో ఆమె గురించి అంటే హౌ ద సొసైటీ ట్రీట్స్ ద మ్యాడ్ ఉమెన్ ఇన్ దట్ డేస్. మ్యాడ్ విమెన్ ఏ విధంగా ట్రీట్ చేసేవాళ్ళనే దాని మీద ఒక క్రిటిసిజం రాస్తుంది. ఎవరు? ఇద్దరు, శాండ్రా అండ్ సుసాన్ రాస్తారనమాట. ఆ బుక్ ఇది మ్యాడ్ ఉమెన్ ఇన్ ద అటిక్. అటిక్ అంటే అటక, ఇంట్లో మనం సెల్ఫ్ ఉంటుంది కదా పైన, సో అట్లా. సో ఆమెను అక్కడ దాచేస్తారనమాట ఆ స్టోరీలో. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్క్ ఇది, మ్యాడ్ విమెన్ ఇన్ ద అటిక్. యూ కెన్ జస్ట్
underline and just make a note, it's very important. నెక్స్ట్ నాన్సీ చొదరోవ్, ఈమె కూడా ఒక ఫేమస్ వర్క్ ఉంటుంది, రిప్రొడ్యూసింగ్ మదర్. మనం చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ. ది సెకండ్ ఫేజ్ ఇస్ అబౌట్ రిప్రొడక్టివ్ రైట్స్, విమెన్ రైట్స్ ఆర్ సింప్లీ గైనో క్రిటిసిజం అంటారు దీన్ని. సో ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ వర్క్ అండి. ఫెమినిన్ మిస్టిక్ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం మనము. అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఇది ఒకటి అండర్లైన్ చేసుకోవాలి, విరాగో ప్రెస్. వాట్ ఈస్ విరాగో ప్రెస్? ఎస్, ఈవెన్ ఇన్ వైడ్ సర్గసోసి. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ తేజ. ఎస్, వైడ్ సర్గసోసి. ఎస్, దట్ ఆల్సో విల్ డిస్కస్. సో విరాగో ప్రెస్లో ఇది ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ ప్రెస్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ద విమెన్ రైటర్స్. దే వాంటెడ్ టు ప్రింట్ ద బుక్స్ ఓన్లీ బై ద విమెన్. సో టు గివ్ ఇంపీటస్ టు ద విమెన్ రైటింగ్ అనమాట. ఇది బ్రిటిష్ పబ్లిషింగ్ కంపెనీ విరాగో ప్రెస్ అంటే, బై కార్మెన్ క్యాలిల్. వెరీ ఇంపార్టెంట్లీ ఇదేంటంటే టు ఇంక్రీజ్ ద అవేర్నెస్, టు ఇంక్రీజ్ ద విమెన్ రైటింగ్స్ ఇన్ ద లిటరేచర్. సో వాళ్ళకి మాత్రమే స్పెషల్గా ఒక ప్రింటింగ్ ప్రెస్ అనమాట విరాగో ప్రెస్. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. విరాగో ప్రెస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు సెకండ్ వేవ్ ఆఫ్ ఫెమినిజం. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్. అండ్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ స్పెషల్లీ ఫర్ విమెన్, పబ్లికేషన్ ఆఫ్ విమెన్ రైటింగ్స్ అనమాట. విమెన్ రైటింగ్స్ని పబ్లిష్ చేయడం కోసం ఉన్నటువంటి ప్రింటింగ్ ప్రెస్ ఏది అంటే విరాగో ప్రెస్, గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ థర్డ్ వేవ్ వచ్చేసి, ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ వేవ్ చదువుకున్నాము. ఫస్ట్ వేవ్ ఈజ్ అబౌట్ ఓటింగ్ రైట్స్. సెకండ్ వేవ్ ఈజ్ అబౌట్ గైనో క్రిటిసిజం ఐర్ దేర్ పొలిటికల్ రైట్స్ అనమాట. థర్డ్ వేవ్ వచ్చేసి ఫోకస్డ్ ఆన్ ద పోస్ట్ స్ట్రక్చరలిస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ అండి, అంటే ఇండివిజువాలిటీ ఆఫ్ విమెన్స్. సో దేర్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ ఇంపార్టెంట్ వర్క్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి సరిపోతుంది. బికమింగ్ ద థర్డ్ వేవ్ బై రెబెక్కా వాకర్. ఇట్స్ అన్ ఆర్టికల్. సో దీనిలో ఇంకొక 2 వర్క్స్ ఉంటాయి, జస్ట్ నేమ్స్ గుర్తుపెట్టు సరిపోతుంది. ఒకటి మేనిఫెస్టో అనే వర్క్, బామ్ గార్ట్నర్. అండ్ జాక్వెలిస్ రోస్ యొక్క అల్బర్టైన్. ఈ అల్బర్టైన్ అనేది ఏంటంటే ఫెమినిస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ మార్సెల్ ప్రౌస్ట్ యొక్క వర్క్, ఇన్ సెర్చ్ ఆఫ్ లాస్ట్ టైం. సో దట్ ఈస్ నాట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్, జస్ట్ డోంట్ వరీ అబౌట్ దాట్. సో ఈ థర్డ్ వేవ్లో ఏముంది మరి? పోస్ట్ స్ట్రక్చరలిజం అంటే ఫెమినిజంలో డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ అండి, లైక్ సైబర్ ఫెమినిజం, ఈకో ఫెమినిజం, సో పోస్ట్ కలోనియల్ ఫెమినిజం ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా సో దే కమ్స్ అండర్ ద థర్డ్ వేవ్ ఆఫ్ ఫెమినిజం అనమాట. అండ్ దెర్ ఈస్ అనదర్ వేవ్ కాల్డ్ ఫోర్త్ వేవ్. దిస్ ఈస్ నాట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్లీ. సో దిస్ ఫోర్త్ వేవ్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ రైటర్, దట్ ఈస్ కీరా కొచ్రైన్. సో ఆమె రాసిన బుక్ ఏంటంటే ఆల్ ద రెబెల్ విమెన్, ద రైజ్ ఆఫ్ ద ఫోర్త్ వేవ్ ఫెమినిజం. దీంట్లో ఏముంటుందంటే ఇట్స్ ఏ మూమెంట్ త్రో ద టెక్నాలజీ. దిస్ ఈస్ అ 2008 లేటెస్ట్ బుక్ అనమాట, త్రో ద టెక్నాలజీ. సో రివోల్ట్ త్రో ద టెక్నాలజీ, సోషల్ మీడియా యొక్క యూసేజ్ ఇన్ ద ఫెమినిజం ఒక మన పార్ట్ అనమాట ఇది. సో మనకి 3 ఫెమినిజమ్స్ అయితే ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, 3 వేవ్స్ అనమాట ఫెమినిజం యొక్క ఫేసెస్. నెక్స్ట్ రోమన్ సెల్డన్ ఒక వర్క్ రాస్తారండి. దీనిలో ఏమంటుంది, రోమన్ సెల్డన్ ఏమంటుందంటే, సో దెర్ ఆర్ 5 ఫోకల్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద మెన్ అండ్ విమెన్ రైటింగ్స్ అంటది. సో మనం ఫెమినిజం గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఇది ఇంపార్టెంట్ ఒక పాయింట్ డిస్కస్ చేయడం. ఇక్కడ ఏ విధంగా డిస్కస్ అంటే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది మేల్ రైటింగ్కి ఫీమేల్ రైటింగ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని చెప్పినప్పుడు, బయాలజికల్ డిఫరెన్సెస్. సో ద వన్ ఈజ్ మెన్ ట్రీట్ విమెన్ యాజ్ ఇన్ఫీరియర్, యాజ్ విమెన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ వూమ్ అంటారు యాక్చువల్గా. ఇట్స్ ఎ ఫేమస్ క్రిటిసిజం ఆన్ విమెన్. బట్ ఏమంటుందంటే దిస్ బయాలజికల్ డిఫరెన్సెస్ కెనాట్ బి అండర్స్టూడ్ బై ద మేల్. సో ఈ డిఫరెన్సెస్ని ఎప్పుడు ఇన్ఫీరియర్గా చేస్తూనే ఉంటారు మేల్ లాంగ్వేజ్లో, ఇవన్నీ కామన్గా వస్తుంటాయి అనేది. కాబట్టి మేల్ లాంగ్వేజ్ అవాయిడ్ చేయాలని చెప్తుంది ఇక్కడ. సెకండ్, ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆఫ్ విమెన్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఎందుకంటే విమెన్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ విచ్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు బి ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బై మెన్. మెన్కి అర్థం కావు అవి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓవ్యులేషన్, మెన్స్ట్రుయేషన్ లేదా పాస్చరైజేషన్, దట్ మీన్స్ గివింగ్ బర్త్ టు బేబీస్. సో దిస్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్ బై మెన్ అండ్ దే నెవర్ అండర్స్టాండ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ విమెన్. So that's why they called for gynocritics. Gynocritics అంటే they focus on the women body, women's lifestyle. సో దాని మీద ఫోకస్ చేస్తారు. కాబట్టి ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆర్ డిఫరెంట్, ఎందుకంటే మెన్ రైటింగ్కి విమెన్ రైటింగ్లో తేడా అది. అండ్ డిస్కోర్సెస్ ఆల్సో. సో డేల్ స్పెండర్ ఏమంటుందంటే ద లాంగ్వేజ్ ఈజ్ మేల్ సెంటర్డ్ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది, దట్ ఈజ్ మ్యాన్ మేడ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తారు. అట్లనే అన్కాన్షియస్నెస్ మనకు లాకెన్ అండ్ క్రిస్టివా
సబ్ కాన్షియస్నెస్, అన్కాన్షియస్నెస్ అని ఉంటుంది మనకు, అది మనం డిస్కస్ చేద్దాము. సో ఇట్లా దేర్ రైటింగ్స్ అన్ని డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. విమెన్ రైటింగ్ ఈజ్ ఓన్లీ అండర్స్టూడ్ బై విమెన్ ఓన్లీ. సో అందుకని విమెన్ షుడ్ టేక్ అప్ ద పెన్ అండ్ రైట్ అని చెప్పేసి రోమన్ సెల్డ్ అని చెప్తుంది ఇక్కడ. అండ్ సోషల్ ఎకనామికల్ కండిషన్స్ కూడా డిఫరెంట్ ఉంటాయి. వర్జీనియా వూల్ఫ్ రాస్తుంది కదా, రూమ్ ఆఫ్ వన్స్ ఓన్ అండ్ 500 pounds, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. తర్వాత కమింగ్ టు ద ప్రీకర్సర్స్, మనం ఇందాక చెప్పిన ఫస్ట్ వేవ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు కదా. ఫస్ట్ వేవ్లో ఎవరున్నారు? అన్నీ బ్రాడ్ స్ట్రీట్, అర్ఫ్రా బెన్, వూల్స్టోన్ క్రాఫ్ట్, క్రిస్టియన్ డి పిసాన్, వీళ్ళందరి గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఒకసారి. ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే క్రిస్టియన్ డి పిసాన్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ విమెన్ టు టేక్ అప్ హర్ పెన్ ఇన్ ద డిఫెన్స్ ఆఫ్ సెక్స్ అని ఎవరన్నారంటే సైమన్ డి బీవర్. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, ఏమి 14th century రైటర్ అనమాట. జస్ట్ రిమెంబర్ ద నేమ్, దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ మేరీ యాస్టెల్. మేరీ యాస్టెల్ ఈజ్ ఒక బుక్ ఉంటున్నాం, ఇది సీరియస్ ప్రపోజల్ టు లేడీస్. సీరియస్ ప్రపోజల్ టు లేడీస్, ఇది ఫుల్ టైటిల్ ఏంటిదంటే సీరియస్ ప్రపోజల్ టు లేడీస్ ఫర్ ద అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ దేర్ ట్రూ అండ్ గ్రేటెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ బై ద లవర్ ఆఫ్ హర్ సెక్స్, పార్ట్స్ 1 and 2 అని రాస్తుంది. సింపుల్గా ఏంటంటే she advises the ladies to take up the pen and write, argues women is not an inferior, so she has to raise her voice against the problems అని చెప్తుంది. సో మేరీ యాస్టెల్ వర్క్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ we all know మేరీ వూల్స్టోన్ క్రాఫ్ట్ మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. షీ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ గ్రాండ్ మదర్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఫెమినిజం. గ్రాండ్ మదర్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఫెమినిజం, ఈ 2 పుస్తకాలు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. The one is a Vindications of Rights of Women. Second one is Thoughts on the Education of Daughters. ఈ 2 books చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సో ఈ విండికేషన్స్ ఆఫ్ రైట్స్ ఆఫ్ ఉమెన్లో ఏం చేస్తుంది, షీ కాల్డ్ ఫర్ ద రైట్స్ ఆఫ్ ద విమెన్ అనమాట. అందుకే విమెన్ గురించి ఫస్ట్ రాసింది, ఎడ్యుకేషన్ గురించి, గర్ల్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ విమెన్ రైట్స్ గురించి ఫస్ట్ రాసింది ఎవరంటే ఇక్కడ మేరీ వూల్స్టోన్ క్రాఫ్ట్, ద వన్ ఆఫ్ ద ఫోర్మోస్ట్ రైటర్స్ ఇన్ ఫెమినిజం అనమాట. తర్వాత నెక్స్ట్ జేఎస్ మిల్, హీఈస్ ద మేల్ పర్సన్ అండి. జేఎస్ మిల్ అంటే మేల్. ఇక్కడ మనం ఆల్మోస్ట్ ఈ లిస్ట్లో మొత్తం అంతా ఫిమేల్ రైటర్సే ఉంటారు, బట్ జేఎస్ మిల్ ఈజ్ ద మేల్ వన్. ఈయన ఏమంటాడంటే సబ్జెక్షన్ ఆఫ్ ఉమెన్ రాస్తాడు, వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్క్ విత్ హిజ్ వైఫ్ అనమాట, హ్యారీ టైలర్ మిల్, ఆమెతో పాటు కలిసి రాస్తాడు. సో హీ ప్రపోజెస్ ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ మెన్ అండ్ విమెన్ చెప్తాడు. అండ్ ఆన్ లిబర్టీ కూడా బుక్ కూడా collaborated with his wife అనమాట. సో వీ కెన్ ఫైండ్ ఓన్లీ ఫ్యూ మేల్ రైటర్స్ ఇన్ ద ఫెమినిజం టాపిక్. సో వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఈస్ జాన్ స్టూవర్ట్ మిల్, గుర్తుపెట్టుకోండి, జేఎస్ మిల్, చాలా ఇంపార్టెంట్ రైటర్. తర్వాత విమెన్ ఇన్ 19th century, మార్గరెట్ ఫుల్లర్, ఇది ఒక వర్క్ ఇంపార్టెంట్. యా, దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి, సోజార్నర్ ట్రూత్. ఈ వర్క్ ఎక్కడ వచ్చిందనుకోండి గుర్తుపెట్టుకోండి, స్పీచ్ ఇది. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎన్ ఎస్సే, దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ నావెల్, దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ పోయమ్. Ain't I a woman? Ain't I a woman? Ain't I a woman is a speech by Sojourner Truth. Sojourner Truth యొక్క ఫేమస్ స్పీచ్ అనమాట, 1851 స్పీచ్ ఇది. సో ఇందులో ఈ వర్క్ని బేస్ చేసుకుని గ్లోరియా జీన్ వాట్కిన్ ఒక బుక్ రాస్తుంది. దాన్ని ఏమంటారంటే ఏంట్ ఐ ఏ ఉమెన్, బ్లాక్ విమెన్ అండ్ ఫెమినిజం అనే బుక్ రాస్తుంది. దిస్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద సోజార్నర్ ట్రూత్స్ ఎస్సే రైటింగ్ అనమాట, ఏంట్ ఐ ఏ ఉమెన్. సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు, దెర్ ఆర్ సెవరల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫెమినిజమ్స్ అండి. విల్ క్విక్లీ గో టు దిస్ ఇంపార్టెంట్స్, పెద్దగా మనకి ఏం లేదు ఇందులో. మెటీరియలిస్ట్ ఫెమినిజం అంటే దే ఫోకస్ ఆన్ ద మెటీరియల్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ, సోషల్ ఎకనామికల్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ అండ్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ద విమెన్. అండ్ విమెన్ ఆర్ ఆల్వేస్ డూయింగ్ అన్పేడ్ జాబ్స్ అనమాట. అంటే దే ఆర్ బిజీ 24/7 ఇన్ ద హోమ్, బట్ no one recognizes their work as a job and they don't get paid also. ఆ జాబ్కి ఆమెకు జీతం కూడా రాదు. సో దాని మీద వీళ్ళు రివోల్ట్ చేసే వాళ్ళని ఏమంటారు, మెటీరియలిస్ట్ ఫెమినిజం అంటారు. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఫెమినిజం ఈజ్ సైకో అనలిటికల్. సో ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎట్లా ఉంటుంది, సైకలాజికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, అన్కాన్షియస్ ఓప్రెషన్ ఎట్లా వాళ్ళ మీద ఈ రిజల్ట్ చూపిస్తుంది అనేది వీళ్ళ యొక్క థీసిస్ అండి. మనకు సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్, లాకన్, తర్వాత మిచెల్, చాలామంది ఉంటారు ఇందులో. విల్ డిస్కస్ దాట్. కల్చరల్ ఫెమినిజం, దే ఫోకస్ ఆన్ ద కల్చర్, మ్యాసులైన్ అండ్ ఫెమినైన్ సొసైటీ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. ఎకో ఫెమినిజం అంటే ఎకాలజీ, విమెన్ ఆర్ కంపేర్డ్ టు ద అర్త్, విమెన్ ఆర్ కంపేర్డ్ టు ద నేచర్, విమెన్ ఆర్ కంపేర్డ్ టు ద ట్రీస్, వెజిటేషన్.
సో దాంతో కంపేర్ చేసి విమెన్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కంపారిజన్తో చెప్పేదే ఎకో ఫెమినిజం అనమాట. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా. సో మనకి ఇవాళ పొల్యూషన్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ది ఎన్విరాన్మెంట్ ఈజ్ పేషెంట్లీ యాక్సెప్టింగ్, దాన్ని తీసుకుంటుంది, ఏం చేయలేకపోతుంది. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు రివోల్ట్ అగైన్స్ ద పొల్యూషన్ అండ్ ఆల్ అదర్ ecological problems. In the same way, feminists also unable to revolt against the issues of the male domination. So అది ఇక్కడ ఒక కాన్సెప్ట్ ఇందులో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా. లిబరల్ ఫెమినిజం, దే టాక్ అబౌట్ ద రైట్స్, ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్. రాడికల్ ఫెమినిజం ఇదైతే కంప్లీట్గా అగెనెస్ట్, దే వాంటెడ్ టు ఎరాడికేట్, ఎలిమినేట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ జెండర్ కంప్లీట్లీ. అసలు జెండర్ అనే కాన్సెప్టే ఉండొద్దు, ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్. దే కాల్డ్ ఫర్ మ్యాట్రియార్కల్ రూలింగ్ అనమాట. అసలు మగవాళ్ళ రూలింగ్ కాదు. ఇన్ ఓల్డెన్ డేస్ మనం చూడండి, ఈవెన్ ఇన్ సింధు హెరిటేజ్, మనకు ఓల్డెన్ సివిలైజేషన్, సింధు సివిలైజేషన్ కానీ ఏన్షియంట్ ఇండియన్ సివిలైజేషన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దట్ ఈజ్ ఓన్లీ మ్యాట్రియార్కల్ సెంటర్డ్. మనకి ఈ మధ్యలో సినిమా కూడా వచ్చింది, బాలకృష్ణ మూవీ, గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి ఉంటుంది కదా. సో అప్పుడు గౌతమిపుత్ర అంటే ఏంది, మదర్ నేమ్ని ముందు పెట్టుకునే వాళ్ళు పేరులో. గౌతమిపుత్ర, ద సన్ ఆఫ్ గౌతమి అనమాట ఇక్కడ. సన్ ఆఫ్ గౌతమి అంటే, సో దే గేవ్ ప్రయారిటీ టు ద మదర్, మ్యాట్రియార్కల్ సొసైటీ. సో రాడికల్ ఫెమినిజం కూడా అలానే, దే వాంట్ టు గివ్ ప్రయారిటీ టు ద మ్యాట్రియార్కల్ రూల్ ఆఫ్ ద మదర్స్, నాట్ ద ఫాదర్స్ ఇక్కడ. అండ్ ఫెమినిస్ట్ ఈజ్ ఎ గ్రూప్ అండి, ఇది రాడికల్ గ్రూప్ ఇది. సో ఇది నాట్ మచ్ నెసరీ, బట్ దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అండి. న్యూయార్క్ రాడికల్ విమెన్, NYRW, ఇది సెకండ్ వేవ్ ఆఫ్ ఫెమినిజంకి రిలేటెడ్ ఉంటుంది. అందులో మనం చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ, సెకండ్ వేవ్లో ఏంది, పర్సనల్ ఈజ్ పొలిటికల్ అని చెప్పుకున్నాం ఒకటి కాన్సెప్ట్. ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ హియర్, యా సెకండ్ వేవ్, దిస్ ఇస్ పర్సనల్ ఈజ్ పొలిటికల్ చెప్పుకున్నాం మనం ఇక్కడ. అట్లనే దేర్ ఫేమస్ కోట్ ఈజ్ సిస్టర్హుడ్ ఈజ్ పవర్ఫుల్, దట్ ఈస్ బై న్యూయార్క్ రాడికల్ ఫెమినిస్ట్ అనమాట. దిస్ ఇస్ న్యూయార్క్ రాడికల్ విమెన్, NYRW. సో వీళ్ళు ఏమంటారంటే సిస్టర్హుడ్ ఈజ్ పవర్ఫుల్, సిస్టర్హుడ్. సో విమెనిజం దానికి ఒక వర్క్స్ అను, సిస్టర్హుడ్ ఈజ్ పవర్ఫుల్, సిస్టర్హుడ్ ఈజ్ గ్లోబల్, సిస్టర్హుడ్ ఈజ్ పవర్ఫుల్ ఫర్ ఎవర్. సో ఇవన్నీ కూడా ద పర్సనల్ ఈజ్ పొలిటికల్, ఆల్ దీస్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు న్యూయార్క్ రాడికల్ విమెన్ అనమాట. వాళ్ళు ఎవరు అంటే, వీళ్ళు మెయిన్లీ ఎవరంటే రాబిన్ మోర్గాన్ అండి. రాబిన్ మోర్గాన్, ఇది కార్డ్ కాదు, కరోల్, CARO రాసుకోండి ఇక్కడ. కరోల్ హ్యానిష్ కింద ఉంది ఇక్కడ, ఇట్స్ అ టైపో. కరోల్ హ్యానిష్. తర్వాత నెక్స్ట్ ఎవరంటే క్యాథీ సారా చైల్డ్. ఈ ముగ్గురు ఇంపార్టెంట్ అండి ఇక్కడ. వీళ్ళందరూ కూడా న్యూయార్క్ రాడికల్ విమెన్ అనమాట, అంటే అమెరికాలో ఫెమినిజం మీద కొట్లాడిన వాళ్ళు. తర్వాత రెడ్ స్టాకింగ్ ఈజ్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ విమెన్. ఇది కూడా ఏంటంటే ఇందులో ఇద్దరు ఉంటారు, ఎలెన్ వెల్లిస్ అండ్ షులామిత్ ఫైర్ స్టోన్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ లేడీ అండి ఈమె, షులామిత్ ఫైర్ స్టోన్. ఈమె రాడికల్ ఫెమినిజం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మీకు షులామిత్ ఫైర్ స్టోన్ నేమ్ రాగానే షీ ఈజ్ ఎ రాడికల్ ఫెమినిస్ట్. రెడ్ స్టాకింగ్ ఈజ్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ రాడికల్ ఫెమినిజం అనమాట, రాడికల్ ఫెమినిజం. సో దే కాల్డ్ ఫర్ ఎరాడికేషన్, ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ ద జెండర్ ఫ్రమ్ ద సొసైటీ. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. తర్వాత ఇంకొకటి NYRF ఒకటి ఉంటుంది, ఇంతకుముందు చెప్పింది ఏంది, NYRW, న్యూయార్క్ రాడికల్ విమెన్. ఇదేమో న్యూయార్క్ రాడికల్ ఫెమినిస్ట్లు. సో ఇందులో ఈ రెడ్ స్టాకింగ్ గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి షులామిత్ ఫైర్ స్టోను ఆ గ్రూప్లోంచి బయటకు వచ్చి, ఈ రెడ్ స్టాకింగ్ నుంచి విడిపోయి, షీ కొలాబరేటెడ్ విత్ అన్నీ కోఎడ్జ్. సో అన్నీ కోఎడ్జ్ అనమాట. సింప్లీ వన్ సింపుల్ టర్మ్, షులామిత్ ఫైర్ స్టోన్ బిలాంగ్స్ టు రెడ్ స్టాకింగ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ న్యూయార్క్ రాడికల్ ఫెమినిస్ట్. బట్ షీ లేటర్ separated from Red Stockings and she established a separate group with Anne Coed, that is about సేమ్ రాడికల్ ఫెమినిజమే, కాకపోతే ఏంటంటే న్యూయార్క్ రాడికల్ ఫెమినిస్ట్ అనే పేరు పెడుతుంది. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ నాట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్, బట్ జస్ట్ రిమైండ్ ద నేమ్స్. సో మనకి ఇంకొక ఫెమినిజం ఏంటి, మార్క్సిస్ట్ ఫెమినిజం అండి. మార్క్సిజం అంటే ఏంటిది, క్యాపిటలిజం, ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ, ఓప్రెషన్ త్రో ద సిస్టమ్, ఓప్రెషన్ త్రో ద ప్రాపర్టీ, ఓప్రెషన్ త్రో ద ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ. సో మనకు ఆమె రాసింది కదా, వర్జీనియా వూల్ఫ్, 500 pounds ఉండాలని అంటుంది. ఎందుకంటే విమెన్కి మనీ లేకపోతే వాళ్ళు ఏం చేయలేరు, అందుకని వాళ్ళకు ఒక అమౌంట్ ఉండాలి వాళ్ళ దగ్గర. అట్లనే ఒక ప్రైవేట్ రూమ్ కూడా ఉండాలి బుక్ రాయడానికి అని చెప్తా ఆమె. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద కార్ల్ మార్క్స్ అండ్ ఫ్రెడరిక్ ఇంగెల్స్ యొక్క కమ్యూనిస్ట్ మేనిఫెస్టో. అట్లనే ఆరిజిన్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ అండ్ ద ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ అండ్ స్టేట్. దీంట్లో ఏమంటాడంటే ఇంగెల్స్ ఏమంటాడంటే, సో ఎప్పుడైతే ఫ్యూడలిజం స్టార్ట్ అయిందో,
ఫ్యూడలిజం నుంచి ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీకి ఎప్పుడైతే మన సొసైటీ చేంజ్ అయిందో దట్ హ్యాస్ ఇంపాక్టెడ్ ద విమెన్ ఎ లాట్ అంటాడు. సో ఫ్యూడలిజం పోయి ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ వచ్చిన తర్వాత విమెన్ యొక్క సిచ్యువేషన్ ఘోరంగా మారిపోయింది సొసైటీలో అని చెప్తాడు. సో దిస్ ఆల్ ఈజ్ అబౌట్ మార్క్సిస్ట్ ఫెమినిజం. సో ఓన్లీ వన్ నేమ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, కార్ల్ మార్క్స్ అండ్ ఇంగెల్స్. ఇక్కడ మార్క్సిస్ట్ ఫెమినిజం. అండ్ టుమారో వీ హ్యావ్ ఎ సపరేట్ క్లాస్ ఆన్ దిస్ మార్క్సిస్ట్ ఫెమినిజం దట్ ఈస్ కాల్డ్ కల్చరల్ స్టడీస్. మనం రేపు చెప్పుకుంటాం అది. అండ్ సోషలిస్ట్ ఫెమినిజం కూడా వన్ ఆఫ్ ద బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ఫెమినిజం అనమాట. సో ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఫెమినిజమ్స్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ బ్లాక్ ఫెమినిజం, వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనం బ్లాక్ ఫెమినిజంని విమెనిజం అని చెప్పుకున్నాం స్టార్టింగ్లో. అలైస్ వాకర్, ఈ పేరు వచ్చింది మనకి ఇందాక. అలైస్ వాకర్ యొక్క కాన్సెప్ట్ ఇది. ఈమె రాసిన బుక్ కూడా చెప్పిన మీకు అక్కడ, కలర్ పర్పుల్ బుక్ అనేది. అండ్ ఇది ఎంత ఫేమస్ అంటే షీ ఈజ్ ద ఫస్ట్ బ్లాక్ ఉమెన్ టు విన్ పులిట్జర్ ప్రైజ్ ఫర్ ద బుక్ కలర్ పర్పుల్. సో ఇట్స్ నాట్ ఎ ఫిక్షనల్ వర్క్, నాన్ ఫిక్షన్ వర్క్ యాక్చువల్గా. నాన్ ఫిక్షన్ వర్క్కి పులిట్జర్ ప్రైజ్ రావడము, దట్ టు ద ఫస్ట్ బ్లాక్ ఉమెన్ టు గెట్ ద ప్రైజ్ ఈజ్ దిస్ అలైస్ వాకర్. అండ్ మీకు చెప్పాను దిస్ బుక్ ఈజ్ అన్ ఎపిస్టోలరీ నావెల్. ఎపిస్టోలరీ నావెల్ రిటన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లెటర్స్. ఎపిస్టోలరీ అంటే ఏంది? ఎపిస్టిల్ అంటే లెటర్, లెటర్ రూపంలో రాసేదాన్ని ఎపిస్టిల్ నావెల్ అంటారు. ఎస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్. అండ్ హియర్ షీ కాయిన్ ద టర్మ్ విమెనిస్ట్. ఇందాక చెప్పాను ఆల్రెడీ ఇన్ ద స్టోరీ కమింగ్ అపార్ట్. సో మీరు చాలా ఇంపార్టెంట్ క్రిటిక్స్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి, లైక్ అలైస్ వాకర్, షులామిత్ ఫైర్ స్టోన్, లేకపోతే మనకు హెలెన్ సిక్సర్స్, అలైస్, తర్వాత ఇంకొకటి అలైస్ వాకర్. నెక్స్ట్ ఇంకొకరు అంటే వీళ్ళు గైనోక్రిటిక్ ఉంటారు. చెప్తాను, ఒక 4-5 పేర్లు ఉంటాయి, వీళ్ళని బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి మీరు. సో దీంట్లో దెర్ ఈస్ అ ఫేమస్ కొటేషన్, విమెనిస్ట్ ఈజ్ టు ఫెమినిస్ట్ యాజ్ పర్పుల్ ఈజ్ టు లావెండర్. విమెనిస్ట్ ఈజ్ టు ఫెమినిస్ట్. షీ రిజెక్టెడ్ ద టర్మ్ ఫెమినిస్ట్. ఫెమినిస్ట్ అంటే ఏం చేస్తున్నారు? దే ఆర్ ఓన్లీ ఫైటింగ్ ఫర్ పర్టికులర్ కాజ్. ఒక టర్మ్కే, ఒక చిన్న ఇజంకే ఫైట్ చేస్తున్నారు. దట్ టు దే ఆర్ ఆల్ సోషల్లీ వెల్ అడ్వాన్స్డ్ ఉమెన్. ఫెమినిస్ట్లు అంతా కూడా సొసైటీలో హై సొసైటీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు. దే ఆర్ వర్కింగ్ ఓన్లీ ఫర్ వన్ టైప్ ఆఫ్ కాజ్. బట్ అందుకనే ఆల్ ఉమెన్ షుడ్ యునైట్ టుగెదర్. దట్స్ వై షీ ప్రిఫర్డ్ ద టర్మ్ విమెనిస్ట్. దట్ ఈస్ ద హిస్టరీ అనమాట. సో విమెనిస్ట్ అనే టర్మ్ ఇంపార్టెంట్. అందరు విమెనిస్టులు కూడా ఫైటింగ్ చేయాల్సిందే. సో ఫెమినిస్ట్ కాదు ఇక్కడ, విమెనిస్ట్. సో పర్పుల్ అనగానే మనకు లావెండర్ చూడగానే మనకు పర్పుల్ కలర్ గుర్తొస్తుంది. అట్లనే ఫెమినిస్ట్ అనగానే మనకు నాట్ ఫెమినిస్ట్ అంటే విమెనిస్ట్ గుర్తు రావాలని చెప్తుంది ఆమె. సో దిస్ 2 టర్మ్స్ ఇంపార్టెంట్ అండి. అలైస్ వాకర్ రెండు, ఒకటేంది కలర్ పర్పుల్, రెండోది విమెనిస్ట్. విమెనిస్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎక్కడిది? కమింగ్ అపార్ట్ అనే షార్ట్ స్టోరీ నుంచి వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ అబౌట్ ద బ్లాక్ ఫెమినిజం. అండ్ ఇంకొకటి అమెజాన్ ఫెమినిజం అంటే అబౌట్ ద ఫిమేల్ ఫిజిక్స్ అనమాట. ఫిజికల్ బాడీ, ఫిజికల్ ఈక్వాలిటీ, అథ్లెటిక్ బాడీ అనమాట. లైక్ అథ్లెటిక్స్లో ఉన్నటువంటి బాడీ బిల్డింగ్ గురించి ఇది అమెజాన్ ఫెమినిజం ఉంటుంది. సపరేటిస్ట్ ఫెమినిజం అంటే సపరేషన్ ఫ్రమ్ ద మెన్ అనమాట ఇది. గైనోక్రిటిసిజం అంటే ఫోకస్ ఆన్ ద బాడీ. గైనోక్రిటిక్స్ ఓన్లీ ఫోకస్ ఆన్ ద బాడీ. సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. నేను మీకు ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఐ విల్ జస్ట్ గివ్ యూ ఇంపార్టెంట్ వర్క్స్. సో గైనోక్రిటిసిజం ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అండి మనకు ఈ ఎంటైర్ ఫెమినిజంలో. సో దే ఫోకస్ ఆన్ ద ఫీమేల్ ఆథర్, ఫీమేల్ లిటరేచర్, దే ఫోకస్ ఆన్ ద బాడీస్ ఆఫ్ ద విమెన్. సో ఇది ఎలెన్ షోవాల్టర్ కాయిన్ చేసిన టర్మ్ అండి. ఇది మనకు చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా ఎగ్జామినేషన్లో వచ్చింది. వర్క్ పేరు ఏంటంటే టువార్డ్స్ ఫెమినిస్ట్ పోయిటిక్స్. సో ఇందులో మనకు మెయిన్ రైటర్ ఎవరంటే ఎలెన్ షోవాల్టరే. ప్యాట్రికా మయర్ స్పాక్స్, ఎలెన్ మోయర్స్, జస్ట్ నేమ్స్ గుర్తుపెట్టుకుని సరిపోతుంది. ఈవెన్ దో ఇట్స్ ఎనఫ్. ఎలెన్ షోవాల్టర్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. సో ఆమె రాసిన వర్క్ ఏంటంటే ఎ లిటరేచర్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్. ఎ లిటరేచర్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్. దీనికి సబ్ టైటిల్ ఇంకా ఇంపార్టెంట్ అండి. బ్రిటిష్ విమెన్ నావెలిస్ట్ ఫ్రమ్ బ్రాంటీ టు లెజింగ్. సో వీళ్ళందరినీ స్టడీ చేసి 1977లో బుక్ రాస్తుంది ఈమె. దట్ ఈజ్ ఎ లిటరేచర్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్. ఇందులో ఏం చేస్తుందంటే షీ అబ్జర్వ్డ్ గైనోక్రిటిక్స్ అంటే ఏంటంటే ఏం చెప్తుందంటే రెండే చెప్తుంది. విమెనైజ్ ద రీడర్, విమెనైజ్ ద రైటర్. విమెనైజ్ ద రీడర్, విమెనైజ్ ద రైటర్. ఎందుకంటే విమెనైజ్ ద రీడర్ కాలేదనుకోండి
ఏమవుతుంది, దే హ్యావ్ టు రీడ్ ద మేల్ లాంగ్వేజ్. అందుకనే వాట్ విమెన్ ఆర్ డూయింగ్, విమెన్ ఆర్ జస్ట్ రీడింగ్ ద ఆండ్రో టెక్స్ట్, అంటే మగవాళ్ళు రాసిన టెక్స్ట్లు చదువుతున్నారు. అట్లా కాదు, మనకి ఏం కావాలి, గైనో టెక్స్ట్ కావాలంటది. ఆండ్రో అంటే మేల్ టెక్స్ట్ అనమాట, మేల్ రాసిన టెక్స్ట్ కాదు మనకు కావాల్సింది. వీ నీడ్ ద గైనో టెక్స్ట్. సింప్లీ గైనో క్రిటిసిజం అంటే టెక్స్ట్ ఆర్ క్రిటిసిజం బై ద గైనకాలజిస్ట్. ఇట్ మీన్స్ గైనో మీన్స్ విమెన్, సింపుల్. సో ఇక్కడ గైనో అనే టర్మ్ ఏంటంటే విమెన్కి సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో లిటరేచర్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్ అనే రైటింగ్లో ఏం చేసిందంటే ఆమె, షీ అబ్జర్వ్డ్ ద నావెలిస్ రైటింగ్ యొక్క 3 ఫేజెస్, విమెన్ రైటింగ్ యొక్క 3 ఫేజెస్, 19th century విమెన్ రైటింగ్స్ అనమాట, ఎస్పెషల్లీ 19th century విమెన్ రైటింగ్స్ ఇన్ 3 phases. ఆమె ఏమంటుంది అంటే ఇక్కడ ఈ 3 phases డిఫరెంట్ అండి, అదేమో ఫెమినిజం 3 phases, ఇదేమంటే రైటింగ్ యొక్క ఫేజెస్ 3 phases. సో రైటింగ్ ఎట్లా ఉండే విమెన్ ఫేజెస్, విమెన్ రైటింగ్ ఎట్లా ఉండే అంటే ఫస్ట్ ఫెమినైన్ ఫేజ్ 1840 to 1880 వరకు, ఫస్ట్ 40 years. తర్వాత 40 years 1820 to 1920 ఏంటంటే ఫెమినిస్ట్ ఫేజ్. తర్వాత 1920 తర్వాత దే బికెమ్ ఫిమేల్ ఫేజ్కి వచ్చారు. చెప్తాను ఒకసారి వినండి. ఫెమినైన్ ఫేజ్ అంటే ఏంటంటే దే ఆర్ అఫ్రేడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ద మేల్ నావెల్స్, దే ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు రైట్ పోయట్రీ. సో దే ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు రైట్ పోయట్రీ అండ్ ఇంపార్టెంట్ వర్క్స్. సో వాళ్ళని రాయనిచ్చే వాళ్ళు కాదు మేల్ సొసైటీలో. అందుకని వాళ్ళు ఏం చేసేది, రాసిన వాళ్ళు చదివేవాళ్ళు కాదు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ దే అడాప్టెడ్ మేల్ పెన్ నేమ్స్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకని మనకు జార్జ్ ఇలియట్ పేరుంది. సో వాట్ ఈస్ ద ఒరిజినల్ నేమ్ ఆఫ్ జార్జ్ ఇలియట్? జస్ట్ టైప్ ఇన్ యువర్ ఆన్సర్. వాట్ ఈస్ ద ఒరిజినల్ నేమ్ ఆఫ్ జార్జ్ ఇలియట్? యాక్చువల్గా జార్జ్ ఇలియట్ ఈజ్ ఏ పెన్ నేమ్, మేల్ పెన్ నేమ్. అన్నీ ఇవాన్స్, ఎగ్జాక్ట్లీ అన్నీ, మేరీ అన్నీ ఇవాన్స్. The full name is Mary Annie Evans. So that is the pen name of original name of George Eliot. So they are afraid of the male society. అందుకని వాళ్ళు ఏం చేశారు, they published the books with the male names, male pseudonyms in the first phase అనమాట. సో స్టార్టింగ్లో ఈవెన్ ఎలిజబెత్ గాస్కెల్ కూడా అంతే అండి. గాస్కెల్స్ ఒక ఒరిజినల్ నేమ్ కూడా అది కాదు, ఎలిజబెత్ గాస్కెల్ అనేది ఒరిజినల్ పేరు అది. అంటే ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ షీ హ్యాస్ టేకెన్ దట్ నేమ్ ఎలిజబెత్ గాస్కెల్, బట్ బిఫోర్ దట్ హర్ నేమ్ ఈజ్ ఒక్క నిమిషం టక్కన మైండ్లో రావట్లేదు. సో ఎనీ ఐడియా అబౌట్ దిస్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద ఒరిజినల్ నేమ్ ఆఫ్ గాస్కెల్? గాస్కెల్ పెన్ నేమ్ ఐడియా ఉంది ఎవరికన్నా? ఒరిజినల్ నేమ్ ఎలిజబెత్ గాస్కెల్. ప్లీజ్ టైప్ ఇన్ యువర్ ఆన్సర్. ఎస్, ఐఎమ్ టైపింగ్ యువర్ ఆన్సర్. కాటన్ ఉంటుంది ఆమె పేరు, కాటన్ మ్యాథర్ మిల్స్, కాటన్ మ్యాథర్ మిల్స్. సో గుర్తొచ్చింది. సో కాటన్ మ్యాథర్ మిల్స్ ఈజ్ ద ఒరిజినల్ నేమ్ ఆఫ్ ఎలిజబెత్ గాస్కెల్. సో ఆమె ఏం చేసింది, షీ హ్యాస్ టేకెన్ ద టర్మ్, షీ రోట్ విత్ దిస్ పెన్ నేమ్స్. అట్లనే మనకు బ్రాంటీ సిస్టర్స్ ముగ్గురు ఉన్నారు, చార్లెస్ బ్రాంటీ, ఎమిలీ బ్రాంటీ. వీళ్ళందరూ ఏం పేర్లు చేశారు, యాక్టన్ బెల్ సిస్టర్స్ మార్చుకుంటారు పేరు. దే కన్వర్టెడ్ దేర్ నేమ్స్ ఇంటూ బెల్ సిస్టర్స్. ఏం బెల్స్? యాక్టన్ బెల్, కర్రర్ బెల్, ఎల్లిస్ బెల్. ముగ్గురు బెల్స్, యాక్టన్ బెల్, ఎల్లిస్ బెల్ అండ్ కర్రర్ బెల్. ఈ 3 పేర్లు మార్చుకుంటారు. సో ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద మేల్ పెన్ నేమ్స్ అనమాట. అంటే సొసైటీకి భయపడి వాళ్ళు మేల్ నేమ్స్ తీసుకున్నారు ఫస్ట్ ఫేజ్లో. తర్వాత ఫేజ్లో ఏం చేశారు, ఫస్ట్ అంతా ఇమిటేషనే, అంటే మగవాళ్ళ రైటింగ్నే ఇమిటేట్ చేసి రాసేవాళ్ళు. తర్వాత కొంచెం ప్రొటెస్ట్ స్టార్ట్ అయింది 1880s నుంచి. సో అప్పుడు దీన్ని ఏమంటారంటే ఫెమినిస్ట్ ఫేజ్ అంటారు. ఇందులోనే సపరేటిస్ట్, అమెజానియన్, సఫ్రజెట్ ఇవన్నీ కూడా వచ్చినాయి. కొంచెం వాళ్ళు దే స్టార్టెడ్ క్వశ్చనింగ్ అబౌట్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ద విమెన్. అండ్ ఇన్ థర్డ్ ఫేజ్కి వచ్చేసరికి ఫిమేల్ రైటింగ్ కంప్లీట్గా వచ్చింది. అంటే ఫిమేల్ హై స్టార్టెడ్ రైటింగ్ ఇన్ దేర్ ఓన్ వాయిస్ అని చెప్తుంది ఈమె. సో ఇనిషియల్గా దే అడాప్టెడ్ ద మేల్ పెన్ నేమ్స్, లేటర్ దే స్టార్టెడ్ ప్రొటెస్టింగ్ అండ్ ఫైనల్లీ దే బికేమ్ ద ఫీమేల్ రైటర్స్. ఫీమేల్ ఫేజ్ వచ్చిందని చెప్తుంది ఆమె. సో ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మనకు ఈ ఒక్క టర్మ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎలెన్ షో వాల్టర్స్ యొక్క టర్మ్ ఏంటంటే గైనో క్రిటిసిజం. దీనిలో ఆమె రాసిన ఫేమస్ వర్క్ ఏంటంటే ఏ లిటరేచర్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్. దీని సబ్ టైటిల్ ఏంటి, బ్రిటిష్ విమెన్ నావలిస్ట్ ఫ్రమ్ బ్రాంటే టు లెస్సింగ్.
And coming to the next writer, very important writer, Sandra Gilbert and Susan David Gubar. సింపుల్గా వాళ్ళని ఏమంటారంటే శాండ్రా అండ్ సుసాన్ అని పిలుస్తారు. యాక్చువల్గా శాండ్రా అండ్ సుసాన్. ద మ్యాడ్ ఉమెన్ ఇన్ ద అటిక్. దీని సబ్ టైటిల్ ఏంటంటే ద విమెన్ రైటర్ అండ్ ద 19th century లిటరరీ ఇమాజినేషన్. మనకు దెర్ ఈస్ అ క్యారెక్టర్ బెర్తా రోచెస్టర్. ద మ్యాడ్ ఉమెన్ ఇన్ చార్లెస్ బ్రాంటిస్ జేన్ ఐరీ. ఈ జేన్ ఐరీ నావెల్లో ద మ్యాడ్ ఉమెన్ ఎవరంటే బెర్తా రోచెస్టర్. ఆమెని ఆ రూమ్లో ఎప్పుడు లాకప్ చేసి ఉంచేవాళ్ళు, లాకప్లో ఉంచేవాళ్ళు ఆ నావెల్లో. సో ఆ నావెల్ నుంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యి మ్యాడ్ ఉమెన్ ఇన్ ద అటిక్ అనే నావెల్ రాస్తారు. దిస్ ఈస్ అ ప్రీక్వెల్ టు ద జేన్ ఐరీ. నోట్ దిస్ పాయింట్. ఇట్స్ అ ప్రీక్వెల్ టు ద, ఏది ప్రీక్వెల్? ఇదే ప్రీక్వెల్. ఫస్ట్ వర్కే జేన్ ఐరీ అనమాట. సో దీనికి ఫస్ట్ వర్షన్గా రాసింది ఏంటంటే మ్యాడ్ ఉమెన్ ఇన్ ద అటిక్ అని రాస్తారు. సో ఇక్కడ సో యాంగ్జైటీ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఒక టర్మ్ ఉంటుంది మనకి. యాంగ్జైటీ ఆఫ్ ఆథర్షిప్ అని ఒకటి ఉంటుందండి. సో ఇదేంటంటే మనకు హెరాల్డ్ బ్లూమ్ థియరీ, మనం రేపు చెప్పుకుందాం ఇది నెక్స్ట్. హెరాల్డ్ బ్లూమ్ థియరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థియరీ ఇది. యాంగ్జైటీ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, యాంగ్జైటీ ఆఫ్ ఆథర్షిప్ అనమాట. సో ఇదేంటంటే లిటరీ క్రియేషన్ అనేది మేల్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ కాబట్టి విమెన్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు రైట్. సో దాని మీద మనకు ఓడిపస్ కాంప్లెక్స్ కూడా ఉంటుంది. నేను చెప్తాను మీకు, నేను రేపటి క్లాస్లో చెప్తాను. ఇది విల్ డిస్కస్ ఇట్ డీటెయిల్ ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్. సో ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ వర్క్, మ్యాడ్ ఉమెన్ ఇన్ ద అటిక్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. శాండ్రా గిల్బర్ట్ అండ్ సుసాన్ గుబార్, ఈ రెండు. నెక్స్ట్ మనకు ఇంపార్టెంట్ వర్క్ వచ్చేసి అదెలినా వర్జీనియా వూల్ఫ్. ఇది రూమ్ ఆఫ్ వన్స్ ఓన్ స్టోరీ, మీ అందరికీ చదివి ఉంటారు. ఇందులో 6 parts ఉంటుంది ఎస్సే. అది విమెన్ మస్ట్ హ్యావ్ $500 కాదండి, ఇది మేక్ ఇట్ యాజ్ పౌండ్స్ అని రాసుకోండి దయచేసి. దిస్ ఈజ్ పౌండ్స్, ప్లీజ్ కరెక్ట్ ఇట్. డాలర్స్ కాదు, పౌండ్స్. 500 pounds a year అండ్ రూమ్ ఆఫ్ హర్ ఓన్ టు రైట్ ఫిక్షన్ అంటుంది ఆమె. ఫిక్షన్ రాయాలంటే ఖచ్చితంగా విమెన్కి ఒక రూమ్ ఉండాలి, వాళ్ళకు ఒక 500 pounds ఆఫ్ మనీ కూడా ఉంటేనే రాయగలుగుతారని చెప్తారు. ఇందులోనే మనకు ఆండ్రోగైన్ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా ఉంటుంది, కోలరిడ్జ్ది. అండ్ దిస్ వర్క్ హ్యాజ్ ఏ సీక్వెల్ ఆల్సో, దట్ ఈజ్ 3 Guineas. 3 Guineas అనేది అన్ఫినిష్డ్ ఎస్సే అండి. దిస్ ఈజ్ అ సీక్వెల్ టు ద A Room of One's Own. And there is a famous speech by Virginia Woolf, that is famous speech ఒకటి ఉంటుంది, famous essay ఒకటి ఉంటుంది. సో ఫేమస్ స్పీచ్ ఏంటంటే ద ప్రొఫెషన్స్ ఫర్ విమెన్. వెరీ ఫేమస్ ప్లే, వెరీ ఫేమస్ స్పీచ్ అనమాట. విమెన్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు టేకప్ సర్టన్ ప్రొఫెషన్స్. సో దానికి చెప్తుంది, ఎందుకంటే విమెన్ ఆర్ సీన్ యాజ్ ద ఏంజల్ ఇన్ ద హౌస్. దెర్ ఈస్ అ ఫేమస్ వర్క్ కూడా ఉంటుంది, ఏంజల్ ఇన్ ద హౌస్ అని. సో ఏంజల్ ఇన్ ద హౌస్ అనేలాగా చూసేవాళ్ళు కాబట్టి, సో దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయాలి విమెన్. వీఆర్ నాట్ ఏంజల్స్ ఇన్ హౌస్, సో వీ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ అని చెప్పడం కోసము ద ప్రొఫెషన్స్, వీ కెన్ టేకప్ ఎనీ ప్రొఫెషన్ అని చెప్పడానికి ఒక ఫేమస్ స్పీచ్ ఉంటుంది, 1931 స్పీచ్. తర్వాత మోడర్న్ ఫిక్షన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. దీంట్లో ఏమంటుందంటే షీ క్రిటిసైజెస్ సర్టెన్ రైటర్స్ బికాస్ దే ఆర్ మెటీరియలిస్ట్లు అంటుంది ఆమె. మెటీరియల్ వాటి మీద రాస్తున్నారు మీరు, అండ్ యు ఆర్ నాట్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ ద విమెన్. సో మోడర్న్ ఫిక్షన్ అట్లా ఉండకూడదు, మెటీరియలిస్ట్ రైటింగ్గా ఉండకూడదు అని చెప్పి ఆమె చెప్తుంది. ఓన్లీ మెమరైజ్ దిస్ టర్మ్, దిస్ ఈజ్ ఎనఫ్, మోర్ దెన్ ఎనఫ్. మోడర్న్ ఫిక్షన్ ఈజ్ ఏ ఎస్సే బై వర్జీనియా వూల్ఫ్, దట్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ అండి. అండ్ మేరీ ఎల్మెన్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ రైటర్. ఈమె థింకింగ్ అబౌట్ విమెన్. సో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్క్ ఇది. ఈ వర్క్ చాలాసార్లు మనకు క్వశ్చన్లో ఎగ్జామ్లో వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది, ఈసారి ఖచ్చితంగా చదవండి ఒకటి. తర్వాత సైమన్ డి బీవర్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్రిటిక్ అండి. ఈమె రాసిన బుక్ సెకండ్ సెక్స్. ఇది కూడా గైనోక్రిటిసిజం అంతా కూడా మనం చెప్పుకునేది. సో ఇక్కడ ఎస్ ద సెకండ్ సెక్స్, ఇందులో ఏముంటుందంటే ఐ ఆమ్ ఏ ఉమెన్, వన్ ఈజ్ నాట్ బార్న్ ఏ ఉమెన్, రాదర్ బికమ్స్ ఏ ఉమెన్. నేను ఫస్ట్ చెప్పాను చూడండి, సెక్స్ అండ్ జెండర్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ. సో ఇక్కడ విమెన్ అనేవాళ్ళు నిజంగా ఎట్లా విమెన్ అయ్యారు అంటే దే ఆర్ నాట్ బార్న్ యాజ్ విమెన్, బట్ దే బికమ్ ఏ విమెన్ ఇన్ ద సొసైటీ. దే బికమ్ ఇన్ఫీరియర్ ఇన్ ద సొసైటీ బికాస్ ఆఫ్ ద మేల్ డామినేషన్, బికాస్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ అని చెప్పి ఈ సెకండ్ సెక్స్ నావెల్లో చెప్తున్నాను. వెరీ ఇంపార్టెంట్ నావెల్ అండి ఈమె. తర్వాత
మనకు బెట్టీ ఫ్రీడన్ యొక్క ఫీమేల్ మిస్టిక్ కూడా, ఫెమినైన్ మిస్టిక్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్క్ అండి. ఇట్ షుడ్ బి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ల్యాండ్ మార్క్ అనమాట. అమెరికన్ రైటింగ్స్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్క్ రైటర్ అనమాట ఇది రైటర్. సో ఫెమినైన్ మిస్టిక్ ఈజ్ ఏ వర్క్ బై బెట్టీ ఫ్రీడన్. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి వర్క్ ఇది. తర్వాత వి విల్ మూవ్ ఇన్ టు ద ఫ్రెంచ్ సైకో అనలిటిక్ ఫెమినిజం అండి. ఇప్పటిదాకా మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటంటే గైనో క్రిటిసిజం, గైనకాలజీ అండ్ మీన్స్ లేడీస్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ లేడీస్ బాడీ. సో ఇక్కడ నౌ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ఫెమినిస్ట్ క్రిటిసిజమ్స్, సైకో అనలిస్టిక్ ఫెమినిజం అనమాట. దీంట్లో ఏంటంటే ద ఫోకస్ ఈజ్ మెయిన్లీ ఆన్ ద సైకలాజికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ ద విమెన్. ప్యాట్రియార్కీ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎట్లా ఉంటుంది విమెన్ మీద, ప్యాట్రియార్కల్ ప్రాబ్లమ్స్, సొసైటీ రూల్స్, రిస్ట్రిక్షన్స్ యొక్క ఎఫెక్ట్ ఎట్లా ఉంటుంది అని చెప్పేసి చెప్తారు. దీనిలో లాకాన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. LACAN లాకాన్. ఈమె ఏమంటుందంటే అన్కాన్షియస్ ఈజ్ స్ట్రక్చర్డ్ లైక్ ఏ లాంగ్వేజ్. ఫేమస్ కోట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. అన్కాన్షియస్ ఈజ్ స్ట్రక్చర్డ్ లైక్ ఏ లాంగ్వేజ్ అని చెప్తుంది. సో వీఆర్ అన్కాన్షియస్లీ పుట్ ఇన్ ఓపరేషన్. విమెన్ ఆర్ ఇన్ ఓపరేషన్ అన్కాన్షియస్లీ అనమాట. సో సొసైటీలో నువ్వు 10 సార్లు పట్టుకొని నువ్వు ఇన్ఫీరియర్ అంటే దే ఫీల్ దట్ వీ మే బీ ఇన్ఫీరియర్ కావచ్చు అని ఫీల్ అయిపోతారు. సో ఇన్ దట్ వే దిస్ అన్కాన్షియస్నెస్ నుంచి బయటకు రావాలి. అన్కాన్షియస్ ఈజ్ ఆల్సో వర్కింగ్ యాజ్ ఎ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది ఈమె. సో ఇక్కడ షీ రిజెక్టెడ్ ద థియరీ ఆఫ్ సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్. మేము ఫస్ట్ చెప్పాను చూడండి, విమెన్ ఫీల్స్ దట్ దే ఆర్ ఇన్ఫీరియర్ బికాస్ ఆఫ్ పెనిస్ ఎన్వీ, బికాస్ దే డోంట్ హ్యావ్ దిస్ పెనిస్, దట్స్ వై దే ఫీల్ దట్ దే ఆర్ ఇన్ఫీరియర్. అందుకనే విమెన్ ఈజ్ ఎ క్యాస్ట్రేటెడ్ మ్యాన్ అంటారు. Castrated means no penis. So that's why they feel that inferior. They don't have this male reproductive organ. So that's why as a child she feels that she is inferior. అనేది ఒక సైకాలజీ యొక్క థియరీ. ఇది సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ థియరీ. దీన్ని ఎవరు రిజెక్ట్ చేశారంటే లాకన్. LACAN లాకన్. ఈమె పెనిస్ ఎన్వి అనేది రాంగ్ థియరీ అని కొట్టేస్తుంది. ఓకే, సో నౌ ఇక్కడ ఒక 3 టర్మ్స్ ఒక ఇంపార్టెంట్ అండి. జస్ట్ మెమరైజ్ దీస్ టర్మ్స్ అవసరం ఉంటుంది మనకు. ఈడ్, ఈగో అండ్ సూపర్ ఈగో కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్. మనకు ఏంటి 3 కాన్సెప్ట్స్? ఈడ్ అంటే ఏంటిది? ఇడ్, ఈగో, సూపర్ ఈగో. సో నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ చెప్తాను. దే విల్ లెటర్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈజ్ ఈడ్ అండ్ ఈగో అండ్ సూపర్ ఈగో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక పరీక్ష రాస్తున్నాం. మనకు మన మైండ్లో సపోజ్ ఆన్సర్ రాలేదనుకోండి, మనకేమనిపిస్తుంది? పక్కన దాంట్లో చూసి రాస్తే బాగుండని మనము రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తాం. లేదా ఇంకేదో స్లిప్ తీసుకెళ్తే బాగుండు, పక్కన దాంట్లో తొంగి చూస్తే బాగుండు, ఇట్లా అనిపిస్తుంటుంది. మన మైండ్ అని చెప్తూ ఉంటుంది, మనకు రాంగ్ గైడెన్సెస్ ఇస్తూ ఉంటుంది. సో దాన్ని ఏమంటారు అంటే ఈడ్. ఈడ్ అంటే ఏంటంటే ద యానిమల్ ఇన్స్టింక్ట్స్ ఆఫ్ ఎ మ్యాన్, యానిమల్ ఇన్స్టింక్ట్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్స్. అంటే మన లోపల కొన్ని కోరికలు ఉంటాయి, చెడ్డ ఆలోచనలు ఉంటాయి, అవన్నీ ఈడ్ అంటారు. సూపర్ ఈగో అంటే ఏంటంటే మోరల్ సైన్స్ అనమాట. మన మైండ్లో ఎప్పుడో ఒక సూపర్ ఈగో ఉంటుంది, అది మనల్ని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటుంది. డోంట్ లుక్ ఇన్ టు ద అదర్స్ స్క్రిప్ట్, ఇట్స్ అ రాంగ్ నోషన్, అలా చేయకూడదు. నువ్వు ప్రతి ఎగ్జామ్ కూడా పాస్ అయినావు కదా, ఈ ఎగ్జామ్ కూడా పాస్ అవుతావు, వచ్చిన క్వశ్చన్ రాసేయి నీకు అని మైండ్ చెప్తుంటుంది నీకు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సూపర్ ఈగో అనమాట. అంటే వన్ ఈజ్ డైరెక్టింగ్ యూ టువర్డ్స్ ద యానిమల్ ఇన్స్టింక్ట్స్, చెడు ఆలోచన వైపు తీసుకెళ్తుంటుంది. ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డైరెక్టింగ్ యూ టు ద మోరలిస్టిక్ ఐడియలిస్టిక్ వ్యూస్ అనమాట. సో దట్ ఈజ్ ఇడ్ అండ్ సూపర్ ఈగో. మరి వాట్ ఈజ్ ఈగో? ఈగో ఈజ్ ఆల్వేస్ బ్యాలెన్సింగ్ దీస్ టూ. ఈ ఇడ్ని ఈగోని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో దట్ ఈజ్ అవర్ పర్సనాలిటీ, ఈగో. సో మన పర్సనాలిటీ మనకు కనిపించేది ఏంటండి? దట్ ఈజ్ ఈగో అంటాం మనం. ఈగో అంటే ఏంటిది? మన అవుట్ సైడ్ అపియరెన్సే. నీ లోపల ఈడ్ ఎంత ఉందో వరకు తెలుస్తుందా? నీ లోపల ఏమేమి బ్యాడ్ థాట్స్ ఉన్నాయో తెలుస్తాయా? నీ లోపల ఎంత నువ్వు కంట్రోల్ చేస్తే నువ్వు ఆ బిహేవియర్ చూపిస్తున్నావో తెలుస్తుందా? సో దట్స్ వై ఈగో ఈజ్ ఎ కంట్రోల్డ్ అట్మాస్ఫియర్లో మనం మన బిహేవియర్ చూపించడమే ఈగో. సో దానికి ఇడ్ ఉంటుంది, ఈగో ఉంటుంది. లేకపోతే మనకి ఏదైనా సమ్ బ్యాడ్ థాట్, మేబీ అక్కడ డబ్బు కనబడింది, దాన్ని దొంగతనం చేయాలనిపించవచ్చు. సో అది కూడా మనకు ఇడ్. బట్ సూపర్ ఈగో వాంట్స్ అస్, యూ షుడ్ నాట్ డూ లైక్ దట్ అని చెప్తుంది మనకు అక్కడ. సో దిస్ ఈస్ ద బ్యాలెన్సింగ్ ఆఫ్ ఈగో అనమాట.
సో ఇక్కడ ఈ కాన్సెప్ట్ ఎవరిదంటే సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్, గుర్తుపెట్టుకోండి సరిపోతుంది. సో ఇక్కడ సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ని అపోజ్ చేసింది ఎవరంటే లాకన్. లాకన్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫెమినిస్ట్ క్రిటిక్ అనమాట. ఇక్కడ సైకో అనలిటిక్ ఫెమినిస్ట్ క్రిటిక్ అనమాట. సో ఇందులో ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు ఇంపార్టెంట్ ఉంటారు. వన్ ఈజ్ జూడిత్ మిచెల్ అండి, సెకండ్ వన్ ఈజ్ జూలియా క్రిస్టివా. ఈ మిచెల్ రాసిన బుక్ ఏంటంటే సైకో అనాలిసిస్ అండ్ ఫెమినిజం. వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్క్ అండి ఇది, సైకో అనాలిసిస్ అండ్ ఫెమినిజం. అట్లనే జూలియా క్రిస్టివా, ఇవి ఒక 3 కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయండి. ఆ 3 కాన్సెప్ట్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒకటి కోరా, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కోరా, సెకండ్ వన్ ఈజ్ అబ్జెక్షన్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఇంటర్టెక్స్చువాలిటీ. కోరా, అబ్జెక్షన్, ఇంటర్టెక్స్చువాలిటీ, ఈ 3 కాన్సెప్ట్స్ కూడా జూలియా క్రిస్టివా అండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. కోరా అంటే ప్లేటో కాన్సెప్ట్ యాక్చువల్గా. సో ఇదేంటంటే యుటెరస్, ఊంబ్, మన ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్. అంటే విమెన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ వూంబ్ అంటారు కదా, విమెన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వూంబ్ అనే ఒక క్రిటిసిజం ఉంది కదా. సో దాన్ని తీసుకుని ఈమె తీసుకొస్తుంది. కోరా అంటే వూంబ్. సో ఏమంటుందంటే ఇట్స్ అ రిఫరెన్స్ టు ద యూటెరస్ యాక్చువల్గా. దిస్ ఈస్ అ మెటాఫర్ ఫర్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద మదర్ అండ్ ద బేబీ. మదర్ అండ్ ద బేబీకి రిలేషన్షిప్గా కోరా కాన్సెప్ట్ చెప్తుంది. జస్ట్ రిమెంబర్ ద టర్మ్ కోరా, దట్స్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. అండ్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ ఇంటర్టెక్స్చువాలిటీ అండి. దీంట్లో ఒక ఫేమస్ డెఫినేషన్ ఇస్తుంది. ఇంటర్టెక్స్చువాలిటీ అంటే టెక్స్ట్ ఆర్ కన్స్టిట్యూటెడ్ బై టిష్యూ ఆఫ్ సిటేషన్స్. అన్ని అతుకుల బొంతలాగా టెక్స్ట్ అన్ని కలిపితేనే ఒక ఇంటర్టెక్స్చువాలిటీ వస్తుంది. సో టెక్స్ట్ అంటే ఏంటండి, ఇస్ ఏ టిష్యూ ఆఫ్ సిటేషన్స్ అని చెప్తుంది ఆమె. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్క్ అండి, ఇది ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అబ్జెక్షన్. అబ్జెక్షన్ అంటే ఏంటంటే ఇస్ బిగ్ థియరీ అబౌట్ ద బాడీస్ వే ఆఫ్ మేనేజింగ్ ద యూరిన్, సలైవా, టీయర్స్, ఫ్లూయిడ్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ. సో థియరీ ఆఫ్ అబ్జెక్షన్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ అ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సైకో అనాలిసిస్. మనం హౌ వి మేనేజ్ అవర్ బాడీస్ ఫ్లూయిడ్స్ అనేది అబ్జెక్షన్. ద థియరీ ఆఫ్ అబ్జెక్షన్ అండి. సమ్టైమ్స్ we make it a question like the theory of objection is coined by అంటే జూలియా క్రిస్టివా. ద థియరీ ఆఫ్ కోరా క్రిస్టివా. అండ్ అట్లనే ఇంటర్టెక్స్చువాలిటీ. మనం చెప్పుకున్న ఇంటర్టెక్స్చువాలిటీ గురించి ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం మనము ఇంతకుముందు క్లాసెస్లో. ఇంటర్టెక్స్చువాలిటీ అంటే రిలేషన్ బిట్వీన్ వన్ టెక్స్ట్ టు అదర్ టెక్స్ట్ అనమాట. ఒక టెక్స్ట్ నుంచి ఇంకో టెక్స్ట్కి ఎట్లా రిలేషన్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే దెర్ ఆర్ 7 టైప్స్ చెప్తుంది మే. అల్యూజన్స్ అంటే ఒకదాని నుంచి ఇంకో దానికి లింక్ చేయవచ్చు. అల్యూజన్ అంటే మనం సపోజ్ దెర్ ఆర్ సమ్ రెఫరెన్సెస్ టు గాడ్ ఇన్ మిల్టన్స్ ప్యారడైజ్ లాస్ట్, బైబిల్ రెఫరెన్సెస్ అన్నీ ఉంటాయి, అల్యూజన్ ఉంటుంది. లేదా ఒక వర్క్ నుంచి ఇంకో వర్క్ రెఫరెన్స్ ఉంటుంది. సమ్ టైమ్స్ వీ మే యూజ్ కొటేషన్స్ ఆఫ్ అదర్ టెక్స్ట్ ఇన్ వన్ టెక్స్ట్. కాల్క్ ఈజ్ ఆల్సో బారోయింగ్ అనమాట, ఒకదాన్ని తీసుకోవచ్చు. ప్లాగియారిజం అంటే స్టీలింగ్, కంప్లీట్గా దొంగతనం చేసేయచ్చు. పక్కన ఆథర్ తీసుకొచ్చి మనం కాపీ కూడా పెట్టచ్చు. ట్రాన్స్లేట్ చేయవచ్చు. పాస్టిచే అంటే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ పేరడీ. పాస్టిచే ఈజ్ ఆల్సో ఏ పేరడీ బట్ ఇమిటేషన్ ఆఫ్ స్టైల్ ఫర్ పర్టికులర్ పర్పస్ అనమాట. పేరడీ ఎందుకు వస్తుంది? ఫర్ హ్యూమరిక్ పర్పస్, నవ్వడం కోసం పేరడీ రాస్తారు, క్రిటిసైజ్ చేయడం కోసం రాస్తారు. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రైజింగ్ చేస్తూ కూడా రాయొచ్చు. పాస్టిచే వాళ్ళ స్టైల్ బాగుందని ఆ స్టైల్ని కాపీ చేసి కూడా రాయొచ్చు. సో దీన్ని ఏమంటామంటే ఇట్లా 7 టైప్స్ ఆఫ్ ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ వాడుకొని ఇంటర్టెక్స్చువాలిటీ క్రియేట్ చేయొచ్చు. అంటే ఒక టెక్స్ట్ నుంచి ఇంకో టెక్స్ట్కి లింక్ చేయొచ్చు. నిన్నటి క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం మనం హైపోటెక్స్ట్, హైపర్ టెక్స్ట్. ప్రీవియస్ టెక్స్ట్ నేమో హైపోటెక్స్ట్ అంటాము, తర్వాత వచ్చే టెక్స్ట్ని హైపర్ టెక్స్ట్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం నిన్న చెప్పుకున్నాం టామ్ స్టాపార్ట్స్ ప్లే, రోసెన్క్రాట్జ్ అండ్ విల్డెన్స్టైన్ అనేది బేస్డ్ ఆన్ హ్యామ్లెట్. హ్యామ్లెట్ బికమ్స్ ద హైపోటెక్స్ట్. సో ఇక్కడ దేర్ ఆర్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటర్టెక్స్చువాలిటీ అండి. సో ఆబ్లిగేటరీ, ఇక కంపల్సరీ అనమాట. అది ఆప్షనల్, ఒకవేళ చదివితే చదవచ్చు లేకుంటే లేదు. సమ్ టైమ్స్ యాక్సిడెంటల్ ఇంకొకటి. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ చెప్తాను మీకు నేను. ఆబ్లిగేటరీ అంటే ఏంటంటే ఒక టెక్స్ట్ చదివితేనే ఇంకో టెక్స్ట్ అర్థమవుతుంది. అంటే ఇట్స్ రీడింగ్ ఈజ్ ఆబ్లిగేటరీ, రీడింగ్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ అన్నప్పుడు దాన్ని ఏమంటామంటే హైపోటెక్స్ట్ అంటాం. ఆబ్లిగేటరీ అంటే ఇంటర్టెక్స్చువాలిటీ ఆఫ్ ఆబ్లిగేటరీ అంటే రీడింగ్ ఆఫ్ హైపోటెక్స్ట్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. ఫస్ట్ టెక్స్ట్ని చదవడం మ్యాండేటరీ అన్నప్పుడు దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఆబ్లిగేటరీ అంటారు. మ్యాండేటరీ లేదా ఆబ్లిగేటరీ ఇంటర్టెక్స్చువాలిటీ అంటాం. ఇది చదవకపోతే ఇది అర్థం కాదు కాబట్టి మ్యాండేటరీ అక్కడ. సెకండ్ ఇది ఆప్షనల్, ఇది చదివితే కొంచెం మన అండర్స్టాండింగ్ బాగుంటుంది, చదవకున్నా ఏం కాదు అర్థం చేసుకోవచ్చు.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు జేకే రౌలింగ్స్ నావెల్స్ ఉంటాయి. జేకే రౌలింగ్స్ నావెల్స్ చాలా ఫేమస్ నావెల్స్. అది అన్నీ కూడా జేఆర్ఆర్ టోల్కిన్ నుంచి బేస్ అయి ఉంటాయండి. జేఆర్ఆర్ టోల్కిన్స్ లార్డ్ ఆఫ్ ద రింగ్స్ నుంచి వచ్చినాయి. సో ఈ జేఆర్ఆర్ టోల్కిన్స్ నావెల్స్ చదివి ఉంటే కనుక జేకే రౌలింగ్స్ నావెల్స్ని ఇంకా బాగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ రిలేషన్ అంటే ఏంటంటే సిగ్నిఫికెన్స్ కొంచెం మార్పు వస్తుంది మన అండర్స్టాండింగ్లో. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఆప్షనల్ ఇంటర్టెక్స్చువాలిటీ. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ యాక్సిడెంటల్ అంటే ఏంటంటే మనకు రీడర్ యొక్క పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్, ప్రీ ఎక్స్పీరియన్స్, తర్వాత అది మనకు కొంచెం ఐడియా ఉందనుకోండి మన లైఫ్లో, మన పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ నుంచి మనము వీ గెట్ సమ్ డిఫరెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇఫ్ యూ ఆర్ రీడింగ్ ఏ నావెల్ బేస్డ్ ఆన్ సమ్ వార్స్ అనుకుందాం. సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏ సోల్జర్ యూ హ్యావ్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ దట్. ఆర్ వెన్ యూ ఆర్ రీడింగ్ ఎనీ పర్టికులర్ ప్లేస్ ఆర్ పర్టికులర్ డ్యామ్ గురించి చదువుతున్నారు, మీరు గతంలో ఆ డ్యామ్ని విజిట్ చేసి ఉంటే కనుక, ఆ ప్లేస్ని మీరు విజిట్ చేసి ఉంటే, అది సిమ్లానో జమ్మూ కాశ్మీర్ అనుకోండి, సో యువర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ మే డిఫరెంట్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాక్సిడెంటల్ ఇంటర్టెక్స్చువాలిటీ అనమాట. దిస్ ఈజ్ నాట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్, బట్ ఇంటర్టెక్స్చువాలిటీ అనే కాన్సెప్ట్ గుర్తుంటే చాలండి, ఇంకా పెద్దగా దీనిలో డెప్త్లోకి అవసరం లేదు. ఇంటర్టెక్స్చువాలిటీ ఈజ్ ఎ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ జూలియా క్రిస్టివా, దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ అండి. సో నెక్స్ట్ ఫేమస్ రైటర్ ఈజ్ హెలెన్ సిక్సెస్. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను, ఎ క్రీచర్ ఫిమినైన్ ఈజ్ ఎ కాన్సెప్ట్. ఎ క్రీచర్ అంటే ఏం చెప్పాను నేను, ఇన్ ద ఫ్రెంచ్ వర్డ్ ఇట్ ఈస్ రైటింగ్, అంటే ఫెమినైన్ రైటింగ్. ఎ క్రీచర్ ఫెమినైన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫెమినైన్ రైటింగ్, రైటింగ్ బై ఫీమేల్ రైటర్స్ అనమాట. సో దీనిలో ఏముంటుందంటే విమెన్ మస్ట్ రైట్ ఫ్రమ్ దేర్ ఓన్ బాడీస్. ఎ క్రీచర్ ఫెమినైన్, వాళ్ళ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్, విమెన్ రైటింగ్సే ఉండాలి అంటది. అందుకో ఈ ఆర్టికల్లో లాఫ్ ఆఫ్ మెడ్యూస్ అనేది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ అండి, ఈమె రాసినటువంటి ఆర్టికల్. దీంట్లో ఈ టర్మ్ కాయిన్ చేస్తుంది, క్రీచర్ ఫెమినైన్ అనే ఒక టర్మ్ కాయిన్ చేస్తుంది. సో హూ ఈజ్ మెడ్యూజా అంటే, మెడ్యూజా ఈజ్ ఎ గ్రీక్ మిత్ అండి, గ్రీక్ గాడెస్. షీ ఈజ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్, బట్ షీ వాజ్ రేప్డ్ అండ్ కిల్డ్ అండ్ బీహెడెడ్ బై ద గాడ్స్ అనమాట. సో షీ ఈజ్ పోర్ట్రేడ్ యాజ్ ఎ మాన్స్టర్ ఆఫ్ 1000 snakes, మాన్స్టర్ విత్ ఎ హెయిర్ ఆఫ్ 1000 snakes అనమాట. So just for understanding I'm telling you, law of Medusa, that is based on myth of Medusa. So ikkada endante her pride in beauty made her like a monster anamata. So this is the myth of Medusa. Andukane law of Medusa ani oka article rastadi, dantlo a creature feminine ane concept very important andi. And inga inkoka rendu moodu works untayi. So deenlo oka loose irrigary, ఈమె ఇంపార్టెంట్ వర్క్ ఏంటంటే దిస్ సెక్స్ విచ్ ఈజ్ నాట్ వన్ అని ఒక ఎస్ఎస్, కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎస్ఎస్ ఇంపార్టెంట్ అండి. సో దాంతకన్నా ఎక్కువ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన లేదు, వర్క్ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి కంపల్సరీ. సమ్ టైమ్స్ వీ మే గెట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ రైట్, ఆర్ హూ ఈజ్ ద రైటర్ ఆఫ్ దిస్ సెక్స్ విచ్ ఈజ్ నాట్ వన్ అని అడిగినప్పుడు మనకి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ రైటర్ ఎవరంటే, ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ కాదు, మోనిక్ విట్టిగ్ అండి. మోనిక్ విట్టిగ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. షీ joined the term heterosexual contract. She is a radical feminist andi. Homosexual, heterosexual, we all know that. Heterosexual contract ante that is feminism is nothing but heterosexual contract, that is an understanding between men and female. Hetero means the two different races, two different genders anamata ikkada. So this is very important. Ee rasina book kuda chaala important. One is not born a woman, it's an essay. ఇందులో మనకు సేమ్ కాన్సెప్ట్ చెప్తుంది ఈమె కూడా, women are not born, rather they made. సో దిస్ వాజ్ డిస్కస్డ్ ఎర్లియర్, ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసాము. డూ యూ నో హూ ఈస్ దట్ క్రిటిక్ హూస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ద సేమ్ కాన్సెప్ట్? women are not born as women. Simon D. Beaver. Just we'll go back to that. Second sex. Yes, exactly. See, women are not born as women, but they are made. ఇది సెకండ్ సెక్స్ నావెల్లో చెప్పినటువంటి కాన్సెప్ట్నే ఆల్మోస్ట్ ఈమె సేమ్ చెప్తుంది. ఏమంటుంది మోనిక్ విట్టిగ్? వన్ ఈజ్ నాట్ బార్న్ ఏ ఉమెన్ బట్ రాదర్ బికమ్స్. ఇది ఈమె కాన్సెప్ట్ అనమాట, వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఈమె రాసిన రెండు నావెల్స్ ఇంపార్టెంటే, లే ఒపోపొనాక్స్ అండ్ లెస్ గేరులియస్. ఈ రెండు వర్క్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి.
దీస్ టూ ఆర్ ల్యాండ్ మార్క్ ఇన్ లెస్బియన్ ఫెమినిజం అనమాట. లెస్బియన్ ఫెమినిజం. సో ఫెమినిజంలో మళ్ళీ ఓన్లీ ఫీమేల్ ఫెమినిజం వస్తుంది. తర్వాత ఇక ఈ టర్మ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, పెద్దగా ఇంపార్టెంట్ ఏం లేదండి, కాకపోతే చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. దగ్గర ఉంటాయి టర్మ్స్ అన్నీ కూడా, కొంచెం చదవాల్సి వస్తుంది. ఇవి ఒక 2-3 సార్లు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది, మీకు గుర్తుంటుంది మీకు. ఒకటి సెక్సువల్ పాలిటిక్స్ బై కేట్ మిల్లెట్. కేట్ ముల్లెట్ మీన్స్ కేథరిన్ ముర్రే ముల్లెట్. సో ఈమె ఏం చెప్తుందంటే సెక్సువల్ పాలిటిక్స్లో కంప్లీట్గా ద పాలిటిక్స్ ఆఫ్ ప్యాట్రియార్కీ, ద డామినేషన్ ఆఫ్ ఆల్మోస్ట్ అన్నీ అవే ఉంటాయండి. డామినేషన్ ఆఫ్ ద మేల్ లాంగ్వేజ్ చెప్తుంది. ఇక్కడ మనకు ఫేమస్ ఇంకొక వర్క్ ఉంటుంది అంటే ప్రిజనర్ ఆఫ్ సెక్స్ ఉంటుందండి. మేలర్, నార్మన్ మేలర్ రాస్తుంది, ఇక్కడ కింద ఉంది, సారీ, హియర్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ హియర్ ఆల్రెడీ. ద ప్రిజనర్ ఆఫ్ సెక్స్ కూడా ఉంటుందండి ఇంకోటి. ఇదేమో సెక్సువల్ పాలిటిక్స్, తర్వాత ఇది ప్రిజనర్ ఆఫ్ సెక్స్. ఇంకొక వర్క్ డయలెక్ట్స్ ఆఫ్ సెక్స్ ఉంటుంది. ప్రిజనర్ ఆఫ్ సెక్స్, డయలెక్ట్స్ ఆఫ్ సెక్స్. ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ, షులామిత్ ఫైర్ స్టోన్ ఈజ్ అ రాడికల్ ఫెమినిస్ట్ అని. సో వీళ్ళంతా రాడికల్ ఫెమినిస్ట్ అండి, పొలిటికల్ అండ్ రాడికల్ ఫెమినిస్ట్. వీళ్ళందరూ పొలిటికల్ ఆర్ రాడికల్ ఫెమినిస్ట్. అందుకనే దే ఫోకస్ ఆన్ ద పాలిటిక్స్, దే ఫోకస్ ఆన్ ద రోల్ ఆఫ్ ద సొసైటీ, రోల్ ఆఫ్ ద పాలిటిక్స్ ఇన్ ద విమెన్ స్టేటస్. సో దట్స్ వై, సో దీస్ వర్క్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. సెక్సువల్ పాలిటిక్స్, ద ప్రిజనర్ ఆఫ్ సెక్స్ అండ్ డయలెక్ట్స్ ఆఫ్ సెక్స్ అండ్ విమెన్ ఒప్రెషన్ టుడే, మికెల్ బ్యారెట్. తర్వాత టెరిల్ మోయ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి, ద సెక్సువల్ టెక్స్చువల్ పాలిటిక్స్. సో మనకి ఇక్కడ సెక్సువల్ పాలిటిక్స్ ఏమో కేట్ మిల్లెట్, సెక్సువల్ టెక్స్చువల్ పాలిటిక్స్ ఏమో టెరిల్ మోయ్. జస్ట్ రిమెంబర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ దీస్ రైటర్స్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ రైటర్ ఈజ్ జూడిత్ బట్లర్. జెండర్ ట్రబుల్. జెండర్ ట్రబుల్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఈమెనే జెండర్ పర్ఫార్మేటివిటీ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది ఈమెది, జెండర్ బట్లర్. మనకు పోయినసారి జేఎల్ ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ వచ్చింది, జెండర్ పర్ఫార్మేటివ్ క్వశ్చన్ వచ్చింది, జెండర్ పర్ఫార్మేటివిటీ. సో ఇదేంటంటే వన్ జెండర్ హ్యాస్ టు డూ ఓన్లీ వన్ పర్టికులర్ టాపిక్ అనేది, వన్ పర్టికులర్ వర్క్ అనేది కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పేసి ఇది జెండర్ పర్ఫార్మేటివిటీ. సో రోల్ ఆఫ్ విమెన్ కెనాట్ బి రిస్ట్రిక్టెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద జెండర్. సో అది జెండర్ పర్ఫార్మేటివిటీ, అంటే విమెన్ కెన్ డూ ఎనీ జాబ్ అనేది ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ అనమాట. సో జెండర్ ట్రబుల్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్క్ అనేది. సో ఇది ఫెమినిజం అండ్ ద సబ్వర్షన్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ ఇస్ ద సబ్ టైటిల్ ఆఫ్ దిస్. సో ఇవి ఏం చేస్తారంటే సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ వర్క్స్, బీవర్, జూలియా క్రిస్టివా, లాక్ అండ్ అందరి వర్క్స్, డెరిడా, మైకెల్ ఫూకో, ఇవన్నీ వర్క్స్ మీద స్టడీ చేసి బుక్ రాస్తుంది. జెండర్ ట్రబుల్, ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ద జెండర్ అనమాట. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ వర్క్ ఇది. అండ్ ఇవన్నీ కూడా మైనర్ ఆథర్స్. అండ్ ఎకో ఫెమినిజం ఈజ్ అ కాన్సెప్ట్. ఫైనల్లీ వి రీచ్డ్ ఎకో, ఫైనల్ టాపిక్ అనమాట కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఎకో ఫెమినిజంలో మనకి దెర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ రైటర్స్ ఉన్నారు, బట్ ఫ్రమ్ ఇండియా వందనా శివ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. హర్ నిక్ నేమ్ ఈజ్ గాంధీ ఆఫ్ గ్రెయిన్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, గాంధీ ఆఫ్ గ్రెయిన్. సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను, ఎకో ఫెమినిజం అంటే ఏంటి, బేస్డ్ ఆన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. విమెన్ ఆర్ కంపేర్డ్ టు ద మదర్ ఎర్త్ అనమాట. సో కంపారిజన్ బిట్వీన్ ద విమెన్ అండ్ మదర్ ఎర్త్. సో దిస్ ఈజ్ ద టుడేస్ క్లాస్. జస్ట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ I have finished the class so early today. So I'm just once again I will repeat from the first. Okay, important works ఒక 5 minutes చెప్పేస్తాను, just 5 minutes. Please concentrate just 5 minutes. So what to concentrate and what not to concentrate in feminism in exam point of view. So these definitions are very important given by various critics, how they treated the women. So just memorize the term. And next the term feminism by Charles Fourier is also very important. And coming to the patriarchal binary thought by Helen Sixes, very important concept, very important. And androgyny term కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. తర్వాత గైనోక్రిటిసిజం టర్మ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి, బై ఎలెన్ షోవాల్టర్. ఈ ఫాల్లోసెంట్రిక్ ఫాల్లోగోసెంట్రిక్ డిఫరెన్స్ తెలిస్తే చాలు మీకు. ఫాల్లోసెంట్రిక్ అంటే మేల్ సెంట్రిడ్, ఫాల్లోగోసెంట్రిక్ అంటే ఫాల్లస్ అండ్ లోగోసెంట్రిడ్, అంటే పెనిస్ లేదా మేల్ వీ కెన్ సే. సో మేల్ అండ్ లాంగ్వేజ్ సెంటర్ రెండు సెంటర్డ్గా ఉన్నదని చెప్పిన వాళ్ళని ఫాల్లోగోసెంట్రిక్స్ అంటారు. సో ఎ క్రీచర్ ఫెమినిన్ ఈజ్ ఆల్సో ద ఫేమస్ వర్డ్, ఇది కూడా ఎలెన్ సిక్సెస్, లాఫ్ ఆఫ్ మెడ్యూజా. అండ్ విమెనిజం టర్మ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్, కాయిన్డ్ బై ఎలైస్ వాకర్ ఇన్ హర్ వర్క్ కమింగ్ అపార్ట్. అండ్ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ టు దిస్, ఫస్ట్ వేవ్ ఆఫ్ ఫెమినిజం అనేది విమెన్ రైటింగ్ ఓటింగ్ కోసమని, సెకండ్ వేవ్ వచ్చేసి గైనోక్రిటిసిజం మీద ఫోకస్ అయి ఉంటుంది. సో కొంచెం వాళ్ళ ఏజ్ని బట్టి లేదా వాళ్ళ రైటింగ్ని బట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి. వోల్స్టోన్ క్రాఫ్ట్, ఆఫ్రా బెన్, వీళ్ళంతా కూడా ఏన్షియంట్ లేదా ఓల్డ్ రైటర్స్ కాబట్టి వీళ్ళందరూ కూడా ఫస్ట్ వేవ్లో వస్తారు.
సెకండ్ వేవ్లో వచ్చే వాళ్ళంతా అట్వుడ్, మిల్లెట్, తర్వాత సుసాన్, శాండ్రా వీళ్ళందరి వర్క్స్ యొక్క దీనిలో వస్తాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దీనికి పర్సనల్ ఈజ్ పొలిటికల్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. తర్వాత థర్డ్ వేవ్ వచ్చేసి ఇట్స్ బికమింగ్ ద థర్డ్ వేవ్ అనే ఒకే ఒక ఇంపార్టెంట్ వర్క్, దట్ ఈస్ బై రెబెక్కా వాకర్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ కమింగ్ టు ద ఫోర్త్ వేవ్, దిస్ ఈస్ అ వేవ్ బేస్డ్ ఆన్ ద టెక్నాలజీ అనమాట. అంటే ఫెమినిజం మూమెంట్ త్రో టెక్నాలజీ, సోషల్ మీడియా అండ్ ఆల్. సో దిస్ రోమన్ సెల్డన్ చెప్పింది ఏంటంటే 5 types of differences between male writing and female writing. So this may not be asked in examination, but this is for your understanding what is the difference between female and male writing అనమాట. అండ్ క్రిస్టియన్ డి పిసాన్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫస్ట్ విమెన్ రైటర్ టు డిఫెండ్ ద సెక్స్. అండ్ నెక్స్ట్ మేరీ వోల్స్టోన్ క్రాఫ్ట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఆమె వర్క్ విండికేషన్స్ ఆఫ్ రైట్స్ ఆఫ్ విమెన్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫ్ ద డాటర్స్. తర్వాత ఇవన్నీ మైనర్ ఆథర్సే. తర్వాత సోజానర్ ట్రూత్ యొక్క స్పీచ్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏంట్ ఐ ఏ విమెన్. తర్వాత టైప్స్ ఆఫ్ ఫెమినిజమ్స్ మనకు పెద్దగా ఇలా ఏముండదండి, కాకపోతే ఇక్కడ న్యూయార్క్ రాడికల్ ఫెమినిజమ్స్లో ఒక 2-3 పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోండి. దీంట్లో మనకు రాబిన్ మోర్గన్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్, కరోల్ హెనిస్ట్, తర్వాత కేతీ సారా చైల్డ్. ఈ ముగ్గురు ఏంటంటే సిస్టర్హుడ్ ఈజ్ పవర్ఫుల్, ద పర్సనల్ ఈజ్ పొలిటికల్, ఈ రెండు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సో కేట్ మిల్లెట్ ఇవన్నీ న్యూయార్క్ రాడికల్ విమెన్, రాడికల్ ఫెమినిజం అంటారు వీళ్ళని. తర్వాత రెడ్ స్టాకింగ్స్ చెప్పాను మీకు నేను, న్యూయార్క్ రాడికల్ ఫెమినిస్ట్ చెప్పాను. రెండిట్లో కామన్గా ఉంది ఎవరంటే షులామిత్ ఫైర్ స్టోన్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ రైటర్. తర్వాత మార్క్సిజం ఫెమినిస్ట్ అంతా కూడా ఫోకస్డ్ ఆన్ మార్క్సిజం. సోషలిస్ట్ బ్లాక్ ఫెమినిజం చెప్పుకున్నాం మనము. దీంట్లో అలైస్ వార్కర్ యొక్క కలర్ పర్పుల్ అండ్ ఫేమస్ కొటేషన్, విమెనిస్ట్ ఈస్ టు ఫెమినిస్ట్ అండ్ పర్పుల్ ఈస్ టు లావెండర్ ఒకటి. తర్వాత కమింగ్ అపార్ట్ షార్ట్ స్టోరీ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒకటి ఇంపార్టెంట్. తర్వాత కమింగ్ బ్యాక్ టు ఎలెన్ షోవాల్టర్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఈమె జెండర్ క్రిటిసిజం లేదా గైనో క్రిటిసిజం అంటారు దీన్ని. ఇక్కడ హర్ ఫోకస్ ఈజ్ ఆన్ లిటరేచర్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్ అనమాట. అంటే బ్రిటన్ నావెలిస్టులు అందరినీ స్టడీ చేస్తుంది, బ్రాంటే టు లెజింగ్ స్టడీ చేసి బుక్ రాస్తుంది. సో దీంట్లో విమెన్ షుడ్ బీ యాజ్ రీడర్ అండ్ విమెన్ షుడ్ బీ యాజ్ రైటర్. సో షీ ప్రిఫర్స్ గైనో క్రిటిక్సే కావాలంటే, ఫెమినిస్ట్ క్రిటిక్స్ అక్కర్లేదు మనకు, గైనో క్రిటిక్సే కావాలి. గైనో అంటే గైనో టెక్స్ట్లే కావాలి, రిటన్ బై విమేల్స్. అంతేగాని మేల్ రాసిన దాన్ని ఫీమేల్ చదవడం కాదు, ఫీమేల్ షుడ్ రైట్ దేర్ ఓన్ రైటింగ్స్ అని చెప్పి ఇక్కడ ఎలెన్ షోవాల్టర్, దట్ ఈస్ గైనో క్రిటిసిజం. ఇందులో వీ డిస్కస్ ద 3 phases ఆఫ్ రైటింగ్. రైటింగ్ ఇనిషియల్ ఎట్లా ఉండే, మేల్ పెన్ నేమ్స్తో రైటింగ్ ఉండే మనం చెప్పుకున్నాం. తర్వాత సెకండ్ ఫేజ్లో ఫెమినిస్ట్ ఫేజ్, దే స్టార్టెడ్ ప్రొటెస్టింగ్. అండ్ ఫైనల్ ఫేజ్లో దే బికేమ్ ద ఫీమేల్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి సండ్రా అండ్ సుసాన్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్క్, మ్యాడ్ విమెన్. తర్వాత వర్జీనియా వూల్ఫ్ చాలా ఇంపార్టెంట్, ఏ లిటరేచర్ ఆఫ్ ఏ రూమ్ ఆఫ్ వన్స్ ఓన్. దీనిలో ఆమె చెప్పిన థియరీ, ఇది 500 pounds అని రాసుకోండి ఒకవేళ మర్చిపోతే, ఇది డాలర్స్ కాదు పౌండ్స్ రాసుకోండి. అండ్ 3 Guineas కూడా సీక్వెల్. తర్వాత ఈ 2 ఇంపార్టెంట్ వర్క్స్ ఇది కూడా, ద ప్రొఫెషన్స్ ఫర్ ఉమెన్ అండ్ మోడర్న్ ఫిక్షన్, 2 కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి. తర్వాత సైమన్ డి బీవర్, ద సెకండ్ సెక్స్. ఇందులో వన్ ఈజ్ నాట్ బార్న్ యాజ్ ఉమెన్ రాదర్ బికమ్స్ అంటది ఆమె, వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్క్ ఇది కూడా. తర్వాత బెట్టీ ఫ్రీడన్ యొక్క ద ఫెమినిస్ట్ మిస్టిక్, గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ వర్క్. తర్వాత సైకో అనలిటికల్ క్రిటిసిజంలో లాకన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. షీ రిజెక్టెడ్ ద సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్స్ థియరీ, దట్ ఈస్ పెనిస్ ఎన్వి థియరీని ఆమె రిజెక్ట్ చేస్తుంది. సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ ఏమన్నాడంటే విమెన్ ఈజ్ ఏ క్యాస్ట్రేటెడ్ మ్యాన్ అని చెప్తాడు. సో దట్ ఈస్ రిజెక్టెడ్ బై లాకన్. అండ్ మిచెల్ క్రిస్టివా 3 కాన్సెప్ట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్, కోరా కాన్సెప్ట్, ఆబ్జెక్షన్ కాన్సెప్ట్ అండ్ ఇంటర్ టెక్స్టువాలిటీ కాన్సెప్ట్, ఈ 3 బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ హెలెన్ సిక్సెస్ ది లా ఆఫ్ మెడ్యూజా, హెలెన్ సిక్సెస్ అనగా లా ఆఫ్ మెడ్యూజా రావాలి మనకి మైండ్లోకి. సో ఆమె రాసినటువంటి ఎ క్రీచర్ ఫెమినైన్. గైనో క్రిటిసిజం ఏమో ఎలెన్ షోవాల్టర్, ఎ క్రీచర్ ఫెమినైన్ ఏమో, ఎ క్రీచర్ మీన్స్ రైటింగ్, సో ఎ క్రీచర్ ఫెమినైన్ ఏమో హెలెన్ సిక్సెస్ యొక్క వర్క్. తర్వాత మోనిక్ విట్టిక్ ఇంపార్టెంట్ అండి, ఈమె వన్ ఈజ్ నాట్ బార్న్ ఎ ఉమెన్ అనే ఒక ఎస్సే ఇంపార్టెంట్ ఈమెది. తర్వాత 2 నావెల్స్, లే ఓపోపోనాక్స్, ఎల్ ఓపోపోనాక్స్ ఒకటి, లెస్ గెరులియస్. తర్వాత ఫైనల్గా మనకి పొలిటికల్ ఫెమినిజం వచ్చేసరికి ఇందులో మనకు మెయిన్ సెక్సువల్ పాలిటిక్స్ బై కేట్ మిల్లెట్, సెక్సువల్ పాలిటిక్స్, దే ఫోకస్ ఆన్ పాలిటిక్స్ అనమాట. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ వర్క్ వచ్చేసి డైలెక్ట్స్ ఆఫ్ సెక్స్, ప్రిజనర్ ఆఫ్ సెక్స్, ఉమెన్స్ ఓప్రెషన్ టుడే బై మిచెల్ బ్యారెట్. తర్వాత ద సెక్సువల్ టెక్స్చువల్ పాలిటిక్స్ బై టెరిల్ మో. ఈ నేమ్స్ కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి,
ఈ వర్క్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అవి. అండ్ జూడిత్ బట్లర్ యొక్క జెండర్ ట్రబుల్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. దీనిలో మనకు జెండర్ పర్ఫార్మేటివిటీ అంటారు, ఆ టర్మ్ కాన్సెప్ట్ చేసింది. ఏంటిదంటే బేస్డ్ ఆన్ ద జెండర్ వీ కెనాట్ డినై సమ్ డ్యూటీస్ అనమాట. వీ కెనాట్ డినై ద రోల్స్ ఆఫ్ విమెన్ ఇన్ ద సొసైటీ. మనం ఇంతకుముందు ఫస్ట్ చెప్పుకున్నాము, విమెన్ ఆర్ ఎవ్రీవేర్ టుడే ఇన్ ఆల్ ద ఫీల్డ్స్. సో జెండర్ పర్ఫార్మేటివ్ అంటే అర్థం ఏంటి, విమెన్ కెనాట్ డూ దిస్ పర్టికులర్ జాబ్ అనేది రిస్ట్రిక్ట్ చేయడమే పర్ఫార్మేటివిటీ. సో దే కెన్ డూ ఎనీథింగ్ అనమాట. సో ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ we discussed about ecofeminism, that is about Vandana Shiva. So ఒకసారి చూడండి. So this much is enough about ecofeminism. So it's now 12:30. So I'm stopping the screen for sharing. Okay, any doubts please ask me. ఏదైనా ఉంటే అడగండి ఈ క్లాస్ సంబంధించి.